हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार बधाने जय श्री स्वामीनारायण। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे चेप्टर नंबर 3 छे भौतिक विज्ञानना कया विभागनी अंदर आवे छे तेनी वात करी हती। हवे आ लेक्चरनी अंदर आपणे चेप्टर नंबर 3 ने चालू करता पहेला अमुक व्याख्याओ, सिद्धांतो अने पारिभाषिक शब्दों समजवानी जरूरियात छे, तो आपणे एने समजवानो प्रयत्न करीए। बाकी तमे जाणो छो तेम चेप्टर नंबर 3 नी अंदर आपणे मुख्यत्वे वेग, प्रवेग अने अचल प्रवेगी गतिना समीकरणों वगैरेनो आपणे अभ्यास करवानो छे। एकदम इजी चेप्टर छे, थोड़ुं समजवानी वधारे जरूरियात आगळना जे आ कॉन्सेप्ट छे तेनी छे। आ एक वखत तमे क्लियर कर लेशो पछी पाछळनो जे वस्तु छे विषय वस्तु ए एकदम इजी बनशे। एटला माटे ज खास एटलो हूँ आग्रह राखुं छुं कि आ जे शरूआतना लेक्चर छे एने तमे खूब ज ध्यानपूर्वक अने वारंवार रिपीट करी अने ज्यां सुधी आवड़ी न जाए त्यां सुधी तमारे जोवुं। तेम छतांय जो तमने कांई डाउट लागे तो गमे त्यारे मारा वॉट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करवानी छूट छे, बराबर। के अटको तो 100% पूछो, डाउट लईने बीजा लेक्चरनी अंदर एंटर न थाव, बराबर। पहला लेक्चरना डाउट लईने बीजा लेक्चरनी अंदर एंटर थवानुं नहीं क्यारेय, बराबर। आ एक भौतिक विज्ञान शीखवानी स्टाइल छे। अहीं आगळ जे कांई पण तमने सजेशनो आपवामां आवे एने तमे व्यवस्थित फॉलो करशो तो आ जे सब्जेक्ट छे ए खूब इंटरेस्टिंग बनशे अने भविष्यनी अंदर आ ज सब्जेक्टनी मददथी तमे घणा बधा प्रॉब्लम्स सोल्व करी शकशो, बराबर। जीवननी पण आवी ज कांईक फिलोसोफी छे, बराबर। आ प्रकृतिनुं आखे आखुं ऑब्जर्वेशन छे अने एनुं ज वर्णन छे, बराबर। तो प्रकृतिना नियमो तो बधा माटे साचा ज छे, तो ए आगळ उपर तमने वधारे ख्याल आवशे। हवे आपणे स्टार्ट करीए। तो लेक्चर नंबर बीजो छे आपणो सुरेख पथ पर गति। चेप्टरनुं नाम छे। पहेला चेप्टरनुं नाम ने थोड़ोक आपणे समजवानो प्रयत्न करीए। सुरेख, सुरेख एटले एक रेखा उपर होय तेवी, बराबर। पथ एटले रस्तो, के जे रस्तो छे ए सीधो होय तेना उपर आपणे गति करवानी छे। तो अहींया आगळ आपणे 3 शब्दो जोया, सुरेख, पथ अने गति, बराबर। सुरेख एटले सीधी लाइन, तो ज्यां आगळ पण सीधी लाइन में गति थती होय तेने सुरेख पथ पर गति थाय छे तेम कहेवाय। धारो के आपणे आ रीते जईए छीए, बराबर। तो आ छे ए सीधी लाइन उपर गति छे, बराबर। पछी आ छे ए अहींयाथी ने अहींया आवो तो ए सीधी लाइन उपर गति छे, बराबर। पछी अहींयाथी ने अहींया आवो तो आ पण एक सीधी लाइन उपर गति कहेवाय, बराबर। लाइन उपरनी गति छे। लाइन पोते भले ત્રાસી छे, बराबर, पण आ आखी आखी छे एक रेखा छे, तो रेखा उपर गति एटले के सुरेख पथ पर गति, बराबर। आ रीते जो आपेलुं होय अने आम गति थती होय तो आने ત્રાસી गति न कहेवाय, आने सुरेख पथ पर ज गति कहेवाय। क्लियर थई गयुं? तो आ वस्तु छे ए खास ऑब्जर्व करवी जरूरी छे, बराबर। तो सुरेख पथ पर गतिना उदाहरणों आपणे व्यवहारनी अंदर क्यां आपी शकीए, बराबर। तो आपने खबर है कि भाई ट्रेनना पाटा होय, बराबर, ज्यां टर्न न आवतो होय एवा पाटा आपणे लईए तो ए पाटा छे सीधी रेखा में जता होय तो त्यां आगळ जे ट्रेननी गति थाय ए सुरेख पथ परनी गति कहेवाय। पछी ट्रेन ज्यारे आम वळांक लेशे तो ए सुरेख पथ परनी गति नथी, बराबर। बीजी सुरेख पथ परनी गति कई छे? तो आपणे स्लाइडिंग वाળી बारी आपણા બધાના ઘરે હોય છે, તો સ્લાઇડિંગ વાળી જે બારી છે એ એક જ સુરેખ સીધી રેખા ઉપર હંમેશા ગતિ કરશે, બરાબર। આમ અને આમ આગળ અને પાછળ કરી શકશે, તો એક લાઇન ઉપરની એની ગતિ છે। વ્યવહારમાં આવા ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણને જોવા મળે છે કે જ્યાં આગળ સુરેખ પથ ઉપર ગતિ થતી હોય। એ બધા જ પ્રકારની ગતિ છે એકદમ સિમ્પલ પ્રકારની ગતિ છે, સાદી ગતિ છે, અને એટલા માટે જ આપણે એને શરૂઆતની અંદર અભ્યાસ કરીએ છીએ, બરાબર। सुरेख पथ पर गति। हवे गतिनी वात करीए तो आ गति शब्द छे एनु आपणे व्याख्या आपीशुं, बराबर। पहेला गति विषे आपणे 2 स्टेटमेंट याद राखवाना छे। ए जोईए। पहेलुं तो आपणे ख्याल छे के गति ए सर्वसामान्य ख्याल छे। एनो मतलब शुं थयो? तो के व्यवहारनी अंदर बधे ज तमे जोशो तो तमने गति ज देखाशे, बराबर। આપણે ઘણાને પૂછીએ કે ભાઈ શું ચાલે છે તો જવાબ આપે પંખો ચાલે છે, બરાબર। તો એ જો તમે માણસના મગજની અંદર ફિટ થઈ ગઈ છે ગતિ, બરાબર। આપણી આસપાસ તમે બધી વસ્તુનું ઓબ્ઝર્વેશન કરશો તો તમને બધી જ જગ્યાએ ગતિ જોવા મળે છે, બરાબર। એમ કે પવન આવે છે તો એ હવાના અણુઓની ગતિ છે,
પછી વૃક્ષ પરથી સૂકા પાંદડાઓ નીચે ખરે છે, બરાબર. આપણા શરીરની અંદર પણ સતત ગતિ ચાલતી રહેલી છે, બરાબર. તો લોહીનું પરિભ્રમણ છે એ ગતિ છે, બરાબર. શ્વાસની આવન જાવન છે તે ગતિ છે. આપણે પાણી અને ખોરાક ગ્રહણ કરીએ છીએ એ ગતિ છે, બરાબર. તો આ બધે જ પ્રકારના પછી આપણને એમ થાય કે આપણી આસપાસ રહેલી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે તો બીજી વસ્તુઓ ગતિમાં છે. ઘણી વસ્તુ આપણને એમ થાય કે આ સ્થિર છે, પણ કોઈ પણ વસ્તુ સ્થિર નથી. કારણ કે આપણને ખ્યાલ છે કે પૃથ્વી છે એ પોતાની ધરી ઉપર 24 કલાકની અંદર એક આંટો પૂરો કરે છે. તો પૃથ્વી છે એ પોતે પણ ગતિની અંદર છે, બરાબર. તો પૃથ્વી ઉપર રહેલી દરેક વસ્તુ છે એ ગતિની અંદર છે, બરાબર. અને બીજી વસ્તુ આપણને એમ થાય કે પૃથ્વી છે એ પોતે સૂર્યની આસપાસ પણ ગતિ કરે છે, બરાબર. તો સૂર્ય છે એ કદાચ સ્થિર હશે, પણ સૂર્ય પણ સ્થિર નથી. આપણી જે આકાશગંગા છે એ આકાશગંગાના કેન્દ્રને અનુલક્ષીને સૂર્ય પોતે પણ પરિભ્રમણ કરે છે, બરાબર. એટલે કે સૂર્ય પોતે પણ ગતિની અંદર છે. તો આમ તમે કહી શકો કે ગતિ એ સર્વસામાન્ય ખ્યાલ છે. ગતિ છે એ હંમેશા આપણને જોવા મળે છે, બરાબર. એટલે જ આપણે ગતિનું શું કરવું પડશે? વર્ણન કરવું પડશે, ગતિના અવલોકનો કરવા પડશે, બરાબર. અને એના માટે આપણે આ ચેપ્ટર ભણીએ છીએ. ગતિ એ સર્વસામાન્ય ખ્યાલ છે, બરાબર. બીજી વસ્તુ જોઈએ આપણે કે ગતિ છે એ સાપેક્ષ છે. ગતિ છે એ સાપેક્ષ છે. ગતિને તમારે વ્યાખ્યાયિત કરવી હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા તો વસ્તુની ગતિને વ્યાખ્યાયિત કરવી હોય તો તમારે કોઈ એક સાપેક્ષ સ્થાન લેવું પડે, બરાબર. જેમ કે બે વ્યક્તિઓ બસની અંદર મુસાફરી કરતા હોય, બરાબર. તો એ બંને છે એ સાથે સાથે જતા હશે, બરાબર. એટલે કે બંને છે એકબીજાની સાપેક્ષે ગતિમાં નહીં કહેવાય. એકને પૂછશું કે ભાઈ આ બીજો છે તમને ગતિમાં દેખાય છે, તો એ ના પાડશે, બરાબર. આ જ વસ્તુ, આ જ પોઈન્ટ છે એ સમજવા જેવો છે, બરાબર. જ્યારે એ બે વ્યક્તિઓને આપણે બહાર ઊભેલો કોઈ વ્યક્તિ દેખાડીને પૂછીએ તો એને એ વ્યક્તિ છે એ પાછળ જતો દેખાશે. ખાસ જોજો, બસ છે એ આમ જતી હશે તો જે વૃક્ષ અને જે બધી વસ્તુ છે એ આપણને કઈ સાઈડ દેખાતી જતી છે? પાછળની સાઈડ જતી દેખાય છે, બરાબર. અને આપણી બસ છે એ આગળ જતી હોય છે. તો તમે કેની સાપેક્ષે ગતિ બોલો છો એ શબ્દ મહત્વનો છે. એટલે કે ગતિ છે એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે, બરાબર. અહીંયા આગળ પૃથ્વી ઉપરની મેં તમને કીધું બધી જ વસ્તુ કેવી છે? એ ગતિમાં છે, પણ એ એકબીજાની સાપેક્ષે ગતિમાં નથી. સ્થિર પડેલી વસ્તુ હોય એ એકબીજાની, અહીંયા આગળ છે એ આ ટેબલ, આ બોર્ડ છે, બરાબર. તો આ બોર્ડના બે ભાગો છે જુદા જુદા, એ એકબીજાની સાપેક્ષે ગતિમાં નથી, બરાબર. તો અહીં સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. ગતિ કેની સાપેક્ષે થાય છે તે કેવું અગત્યનું છે. આપણે ઉદાહરણ લીધું એમાં વ્યક્તિ છે એ બંને વ્યક્તિઓ સ્થિર છે, એટલે કે એકબીજાની સાપેક્ષે એવો સ્થિર છે, પણ બહાર ઊભેલા કોઈ વ્યક્તિની સાપેક્ષે છે એ બંને ગતિમાં કહેવાય, બરાબર. કંઈ કોની સાપેક્ષે ગતિની વાત કરો છો એ અગત્યની વાત છે. એટલે આપણે એમ કહેશું કે ગતિ એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. હવે આપણે ગતિની થોડીક વ્યાખ્યા આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ગતિની વ્યાખ્યા છે એ આ રીતે આપી શકાય. આ વ્યાખ્યા તમારે યાદ રાખવાની છે શબ્દશ, બરાબર. અને જ્યારે પણ તમે આ પ્રશ્ન લખો ત્યારે ગતિની વ્યાખ્યા છે એ જરૂરથી લખવાની રહેશે. જ્યારે પદાર્થ છે એ બીજા પદાર્થની સાપેક્ષે, આપણે કીધું સાપેક્ષ ખ્યાલ છે એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો. હવે સમય સાથે, આ શબ્દ બહુ અગત્યનો છે. સમય સાથે પોતાનું સ્થાન બદલે ત્યારે તે ગતિમાં છે તેમ કહેવાય, બરાબર. આ સ્થાન શું છે? તો એ વ્યક્તિ જે આગળ ઊભેલો છે તેનું કોઈ સંદર્ભ બિંદુથી એનું લોકેશન છે એને આપણે સ્થાન કહીએ છીએ, બરાબર. તો જ્યારે પદાર્થ બીજા પદાર્થની સાપેક્ષે અને સમય સાથે પોતાનું સ્થાન બદલે ત્યારે ગતિમાં છે તેમ કહેવાય, બરાબર. બહાર ઊભેલા વ્યક્તિની આપણે વાત કરીએ તો એ વ્યક્તિની સાપેક્ષે બસ છે એ આપણી સમય સાથે એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ તરફ જાય છે, બરાબર. એ વ્યક્તિ અહીંયા આગળ ઊભો છે, અહીંયા આગળ વ્યક્તિ ઊભો છે અને એને આ બસ છે એ ટી સમયે જોવે તો બસ અહીંયા હશે, બરાબર. પછી થોડાક સમય પછી જોશે તો બસ અહીંયા હશે. તો આ વ્યક્તિની સાપેક્ષે બસ છે એ સમય સાથે પોતાનું સ્થાન બદલે છે તો બસ છે એ કેમાં કહેવાય? ગતિની અંદર કહેવાય. ક્લિયર થઈ ગયું? આ ગતિની એક સામાન્ય વ્યાખ્યા હતી. આપણી બુકની અંદર પણ ઉદાહરણ આપેલું છે
કે બસની અંદર તમે બેઠા હોય અને બાજુમાં પુસ્તક પડેલું હોય, બરાબર, તો બસ છે એ રોડની સાપેક્ષે કેવી કહેવાય? ગતિમાં છે તેમ કહેવાય. પણ બસ છે એ પુસ્તકની સાપેક્ષે કેવી કહેવાય? સ્થિર કહેવાય, કારણ કે બસ અને પુસ્તક છે એ બંને સાથે સાથે જ ગતિ કરે છે. બરાબર, ક્લિયર? ચાલો હવે આપણે ગતિનું વર્ણન અથવા તો ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર અથવા તો કોઈ પણ વિજ્ઞાનની અંદર જ્યારે આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે એનું સોલ્યુશન કરવા માગતા હોય અથવા તો કોઈ વસ્તુને આપણું એનાલિસિસ કરવા માગતા હોય ત્યારે આપણે એ એનાલિસિસ છે એ સહેલું પડે એવો પ્રયત્ન કરીએ કે અઘરું પડે એવો પ્રયત્ન કરીએ? તો સીધો જવાબ છે કે એ એનાલિસિસ સહેલું પડે એવો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. હવે અહીંયા આગળ જોવો જોઈએ, આપણે બસની વાત કરતા હતા, બરાબર, તો બસ છે એનું પરિમાણ છે એ બહુ મોટું હોય. પરિમાણ એટલે તમને કહી દઉં, પરિમાણ એટલે શું સમજવાનું? તો બીજા ચેપ્ટરમાં પરિમાણ એટલે તમે MLTની ઘાત સમજતા હતા, બરાબર. તો અહીંયા આગળ એક પરિમાણનો સર્વસામાન્ય વસ્તુ હું તમને કહી દઉં, પરિમાણનું ઇંગ્લિશ થાય સાઇઝ. તો સાઇઝ તમને બધાને ખબર છે, બરાબર. સાઇઝની અંદર શું લઈ શકાય? કે ત્રિજ્યા લઈ શકાય, એક પરિમાણ છે ત્રિજ્યા અને વ્યાસ. ક્ષેત્રફળ પણ લઈ શકાય, બે ક્ષેત્રફળ ઉપરથી તમે પરિમાણની સરખામણી કરી શકો. તો ક્ષેત્રફળ છે એ દ્વિપરિમાણ કહેવાય અને કદ છે એ ત્રિપરિમાણ કહેવાય. તો કોઈ બે વસ્તુના કદ ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય કે કઈ વસ્તુ મોટી છે, કઈ વસ્તુ નાની. એવી રીતના ક્ષેત્રફળ પરથી પણ તમે નક્કી કરી શકો, એવી રીતના ત્રિજ્યા અને વ્યાસ પરથી પણ નક્કી કરી શકો. તો એ પરિમાણની વ્યાખ્યા થઈ. પરિમાણ છે એ યાદ રાખવાનું, કારણ કે આગળ ઉપર આપણે ઘણી બધી વખત પરિમાણ શબ્દનો ઉપયોગ આવશે, બરાબર. તો આપણે કેની વાત કરતા હતા? કે પરિમાણની. બસનું પરિમાણ છે એ ખૂબ મોટું છે, એટલે કે બસની સાઇઝ છે એ ખૂબ મોટી છે, બરાબર. હવે આપણે એની ગતિનું વર્ણન કરીએ તો આપણને થોડીક તકલીફ પડે એની સાઇઝ છે એને જો આપણે કાઉન્ટ કરીએ તો, બરાબર. પણ તમે અહીંયા આગળ એવું વિચારી શકો કે બસ છે ને એના બધા જ કણો એક જ સાથે ગતિ કરે છે. બસનું ટાયર, બરાબર, બસનો આગળનો ભાગ, બસનો પાછળનો ભાગ, બધા એક સરખા સમયમાં તો એક જ સરખું અંતર કાપે છે, બરાબર. તો ત્યારે હું એમ કહી શકું કે આપણે બસ છે એ એવડી મોટી બસને બસ તરીકે ન લઈ અને એનું એક કણ તરીકે લઈએ, એટલે કે બસ ઉપરનો કોઈ એક કણ છે ને એને જ આપણે ધ્યાનમાં લઈ અને એની ગતિ કેમ થાય છે ને એનું આપણે અવલોકન કરીએ. આખી બસનું અવલોકન કરશું નહીં, બરાબર. તો તમે જો આખો જે આપણો પ્રોબ્લેમ છે એ થોડો મિનિમાઇઝ થઈ જશે, થોડોક નાનો થઈ જશે અને એને સોલ્વ કરવો છે એ ઇઝી થઈ જશે. ક્લિયર? તો આવી ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં કોયડાને તમારે સહેલો બનાવ્યો, બરાબર. તો ત્યારે આપણે આખી બસને કેના તરીકે લઈ લીધી? કણ તરીકે લઈ લીધી. તો કણની સંકલ્પના છે એ ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં અગત્યની છે, બરાબર. આખી પદાર્થની ગતિને ધ્યાનમાં ન લેવી પડે એટલે કોઈ એક કણને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, બરાબર. અને એક કણનું જેવું સ્થાનાંતર થશે એવું જ બીજાનું સ્થાનાંતર થશે. તો હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે શું બધી જ વસ્તુઓને કણ તરીકે લઈ શકાય? પૃથ્વીને પણ કણ તરીકે લઈ શકાય, સૂર્યને પણ કણ તરીકે લઈ શકાય? લઈ શકાય, જો બે શરતનું પાલન થાય તો, બરાબર. એ બે શરત કઈ છે તો જોઈએ આપણે. પહેલી શરત, પદાર્થને કણ તરીકે ક્યારે લઈ શકાય? બરાબર. તો મેં તમને હમણાં કીધું કે આપણે બસને છે એ કેના તરીકે લીધી? કણ તરીકે. તો બસની અંદર મેં તમને શું કીધું કે બધા જ કણો છે ને એક સરખા સમયમાં એક સરખું અંતર કાપે છે. જેમ કે બસનું એક ટાયર છે ને બસનું બીજું ટાયર છે, બરાબર. બસ 10 કિલોમીટર ચાલે તો બંને ટાયરો છે એ 10 કિલોમીટર જ આગળ ગયા હોય, બરાબર. પછી હું તમને એમ કહું કે આગળનો જે ભાગ છે બસની આગળની ડ્રાઈવરવાળી સીટ છે અને પાછળની સીટ છે એ બંને 10 કિલોમીટર જ અંતર કાપ્યું. એવું તો ન હોય કે ડ્રાઈવર છે 11 કિલોમીટરનું અંતર કાપી ગયું અને પાછળ છે એની સીટ છે એ 9 કિલોમીટર જ અંતર કાપ્યું, એવું નથી, બરાબર. તો જ્યારે આવી વસ્તુ શક્ય હોય એટલે કે સુરેખ ગતિ કરતા કોઈ પણ ધન પદાર્થના બધા જ કણો સમાન સમયમાં સમાન અંતર કાપતા હોય, બરાબર. આ વસ્તુ અતિ અગત્યની છે. સમાન સમયમાં સમાન અંતર કાપતા હોય ત્યારે આપણે તે કણને સિમ્પલી કણ તરીકે, તે પદાર્થને કણ તરીકે લઈ શકીએ. પછી એ પદાર્થ ગમે એટલો મોટો હોય, બરાબર. કણ તરીકે ક્યારે ન લઈ શકાય? અહીંયા આ વસ્તુને તમે ઓબ્ઝર્વ કરો. સુરેખ ગતિ કરતા જોવો જોઈએ. હું તમને
આપણે ઓલિમ્પિકમાં ઓલી દોડવાળી રમત તમે જોઈ હશે, તો એમાં શું હોય કે અહીંયા આગળ છે એ બધાને પહોંચવાનું હોય, બરાબર. આ 100 મીટરનું અંતર હોય તો બધાને અહીંયા આગળ એક સાથે અહીંયા આગળ પહોંચવાનું હોય. પણ તમે જોશો તો શરૂઆતમાં છે ને એ બધાને એક સરખા લાઇનમાં ઊભા રાખેલા નહીં હોય. આને આગળ ઊભો રાખેલો હશે, પછી આને પાછળ એની પાછળ ઊભો રાખેલો હશે, આને એની પાછળ ઊભો રાખેલો હશે. આવું શું કામ? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે આને અહીંયાથી ને અહીંયા પહોંચવા માટે ઓછું અંતર કાપવું પડે અને આને અહીંયા પહોંચવા માટે વધારે અંતર કાપવું પડે. તો આને બધાને એક સરખું અંતર કવર કરાવવા માટે આને શરૂઆતથી જ થોડોક આગળ આપેલો હોય, બરાબર. અને બધાનું ત્યાં આગળ દોરેલું જ હોય કે આ વ્યક્તિ છે એ અહીંયા ઊભો રહેશે, પછી અહીંયા ઊભો રહેશે, પછી અહીંયા ઊભો રહેશે. તો આ બધા માટેનું આ ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય? 100 મીટર જ થાય. તો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે જો કોઈ વક્ર પથ ઉપર ગતિ થતી હોય તો જે અંદરની સાઈડ પાસે જે કણ હોય ને એ કણ છે ને એને ઓછું અંતર કાપેલું હોય અને બહારની સાઈડ જે કણ હોય એને વધારે અંતર કાપેલું હોય. તો આ સંજોગોની અંદર તમે એ પદાર્થને કણ તરીકે લઈ શકતા નથી. ક્લિયર થઈ ગયું? બરાબર. એટલે આપણે આ શબ્દ ખાસ અગત્યનો છે કે સુરેખ ગતિ કરતા, બરાબર. જો એ પદાર્થ સીધી રેખામાં ગતિ કરતો હોય અને એના બધા જ કણો છે એક સરખા સમયમાં એક સરખું અંતર કાપતા હોય તો એ પદાર્થને ત્યારે આપણે કણ તરીકે લઈ શકીએ. ક્લિયર? બીજી અગત્યનો મુદ્દો, બે પદાર્થના અંતરની સરખામણીમાં તે પદાર્થના પરિમાણો અવગણી શકાય એમ હોય ત્યારે પદાર્થને કણ તરીકે લઈ શકાય, બરાબર. આ આખી ત્રીજા ચેપ્ટર પૂરતી જ વાત નથી, આખા ફિઝિક્સ પૂરતી વાત છે, બરાબર. એટલે ખાલી ત્રીજા ચેપ્ટરની ગતિને અનુરૂપ તમે આને લઈ અને એટલું જ બાંધી ન દેતા, બરાબર. આગળના ચેપ્ટરોની અંદર બળની ગમે એની વાત આવશે ત્યારે પણ પદાર્થને આપણે કણ તરીકે જ લેશું, બરાબર. જ્યારે 1 થી 6 ચેપ્ટરની અંદર પદાર્થને આપણે કણ તરીકે લઈ અને વાત કરશું, બરાબર. 7મા ચેપ્ટરની અંદર અલગ અલગ કણોની અલગ અલગ ગતિ આપણે કરવાની છે, ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. તો બે પદાર્થના અંતરની સર ઘણું બધું અંતર હોય, બરાબર, બે પદાર્થો વચ્ચે. તો અને એના પરિમાણો છે એ અંતરની સાપેક્ષે ઓછા હોય તો ત્યારે તમે એ પદાર્થને કણ તરીકે લઈ શકો. જેમ કે હું તમને વાત કરું કે આપણને ખબર છે સૂર્ય અને પૃથ્વી. હવે સૂર્ય અને પૃથ્વી છે એ બંને વચ્ચે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે, બરાબર. સૂર્ય છે એ પૃથ્વીને આમ આકર્ષી રાખે છે એટલે પૃથ્વી છે એ સૂર્યથી દૂર થઈ જતી નથી. તો અહીંયા એક બળ લાગે છે, એ બળની તમારે ગણતરી કરવી હોય, વચ્ચે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે, એ બળની જો તમારે ગણતરી કરવી હોય ત્યારે તમે શું સૂર્યને કણ તરીકે લઈ શકશો? પૃથ્વીને તમે કણ તરીકે લઈ શકશો? તો જવાબ છે હા, બરાબર. શું કામ? તો કે સૂર્ય અને પૃથ્વીનું જે પરિમાણ છે એની જે સાઇઝ છે એની સાપેક્ષે સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેનું જે અંતર છે એ ખૂબ જ વધારે છે, બરાબર. એટલે આ સંજોગોમાં તમે પૃથ્વી અને સૂર્ય બેને કણ તરીકે લઈ શકો. અને આગળ ઉપર તમે એવું પણ ભણશો કે ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ છે ન્યૂટનનો એ બે કણો વચ્ચે જ એટલે કે બે બિંદુવત પદાર્થો માટે જ સાચો છે. એનાથી આગળ ધોરણ 12ની અંદર તમે એવું ભણશો કુલમનો નિયમ, બરાબર. બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે બળ લાગે એ કુલમનો નિયમ, એ પણ કેના માટે સાચો છે? તો કે માત્ર કણ માટે એટલે કે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો માટે જ સાચો છે, બરાબર. તો ઘણી વખત છે એ આખો ગોળો હોય એને પણ આપણે કણ તરીકે લઈ લેશું, બરાબર. તો ક્યારે પણ એવું શક્ય બને તો આ બે તમને મેં વાત કરી આ પર્ટિક્યુલર ત્રીજા ચેપ્ટર માટે છે અને આ છે એ કોઈ પણ ચેપ્ટર માટે લાગુ પડશે, બરાબર. કારણ કે આમાં જો ગતિની વાત જ છે અને આ છે એ કોઈ પણ ચેપ્ટર માટે લાગુ પડે કે જ્યારે એ બે વચ્ચેના અંતરની સાપેક્ષે, બરાબર, એનું પરિમાણ છે એ નાનું હોય તો આપણે એને કણ તરીકે લઈ શકીએ. એટલે ગુરુત્વાકર્ષણની ગણતરી વખતે સૂર્ય અને પૃથ્વીને પણ આપણે કણ તરીકે લઈ શકીએ છીએ અને એમ જ લઈ અને આપણે એક સમીકરણ આવડવા મૂકીએ છીએ. તમને ખ્યાલ હશે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ Gm1m2/r². આ તમે ત્યારે ને ત્યારે જ લાગુ પાડી શકો કે જ્યારે આને તમે બિંદુવત ગણો અને આને પણ બિંદુવત ગણો ત્યારે જ આ સાચું છે, બાકી ખોટું છે, બરાબર. આ કદાચ તમને આવડતું હશે, બરાબર, પણ આ વસ્તુ છે એ સમજવી અગત્યની છે. આને કહેવાય ડેપ્થ,
આ તો બધા જ લાગુ પાડી, બધાને આ સમીકરણ આવડતું હશે, તો આ આવડવાથી ફિઝિક્સ નહીં આવડે. કયું સમીકરણ ક્યારે લાગશે, બરાબર, અને કયા સંજોગોમાં સમીકરણ ન લગાવી શકાય, આ સમીકરણ તારવ્યું ત્યારે આપણે કઈ કઈ ધારણાઓ કરેલી હતી એ સમજવું અગત્યનું છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળથી આપણે જસ્ટ શરૂઆત કરેલી છે, એટલે શરૂઆતના બધા કોન્સેપ્ટ છે એ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. કણની સંકલ્પના આપણી પૂરી થઈ. દળ એક વ્યાખ્યા આવી રીતે આપી શકાય. કણ કોને કહેવાય? તો દળ ધરાવતા બિંદુવત પદાર્થને કણ કહેવાય. સાઇઝ કેવી હોય? બિંદુવત હોય, પણ એને શું હશે? દળ હશે, બરાબર. ઘણા એમાંય બોલે છે કે બિંદુવત દળ ધરાવતા કણને પદાર્થને કણ કહેવાય. એ ખોટી વાત છે. બિંદુવત દળ ન હોય. મેં તમને કીધું કે સૂર્યને તમે કણ તરીકે લઈ શકો, યસ, પણ ત્યારે સૂર્યનું જે દળ છે 6×10⁻²43 કિલોગ્રામ, બરાબર. આટલું તો આપણે જે સૂર્યને બિંદુવત કણ લીધું એ કણનું દળ તો આટલું જ રહેશે. દળ બદલાઈ જતું નથી, ખાલી એક સાઇઝની બદલે આપણે એનું જે કેન્દ્ર હોય એને એટલા પૂરતો સીમિત કરી દે. એટલે જો અહીંયા આગળ મેં સૂર્ય દર્શાવેલો છે, આ તો હકીકતે આ સૂર્ય જ છે આ સંકલ્પના પ્રમાણે, બરાબર. અને આ પૃથ્વી છે, બિંદુવત છે, પણ આનું દળ બદલાઈ જતું નથી, બરાબર. આપણે ચેપ્ટર નંબર 8 ની અંદર આ ગણીશું. સૂર્યનું દળ છે 6×10⁻³ કેવી રીતે આવશે, એ 8મું ચેપ્ટર છે, ખૂબ અગત્યનું છે, એ તમને મજા પણ આવશે, બરાબર. બીજું, કણને પરિમાણ હોતા નથી, કણને કોઈ સાઇઝ હોતી નથી. બિંદુવત પદાર્થ એટલે કણ ફક્ત રેખી ગતિ જ કરી શકે, બરાબર. આપણે અહીંયા આગળ કીધું, તમને વિગતવાર સમજાવ્યું કણ શું કામ રેખીય ગતિ જ કરી શકે. જો રેખીય ગતિ ન કરે તો આવી વર્તુળાકાર ગતિ કરે તો અહીંયા જે કણ હોય ને અહીંયા જે કણ હોય એ બંને કેવા અંતર કાપે? અલગ અલગ અંતર કાપે ને અલગ અલગ અંતર કાપે તો એ પદાર્થને પછી કણ તરીકે લઈ શકાય નહીં. તો આપણે એમ જ કહેવું પડે કે કણ છે ને એને ફક્ત કેવી ગતિ કરી શકે? રેખીય ગતિ જ કરી શકે. તો તમને વળી પાછો પ્રશ્ન થવો જોઈએ, બરાબર, કે અહીંયા આગળ તો રેખીય ગતિ નથી કરતા, તો આપણે સૂર્ય અને પૃથ્વીને કેવી રીતે કણ તરીકે લઈ શકીએ? તો અહીંયા તમે જો, સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર છે એ બહુ મોટું છે, બરાબર. હવે એ આખો એનો જે કક્ષા છે, એટલે કે જેના ઉપર એ ફરે છે, એને તમે ઓબ્ઝર્વ કરો તો એ છે ને, તમે જેમ જેમ વર્તુળને મોટું 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 કરતા જશો તેમ તેમ અહીંયા આગળ તમને દોરીને બતાવું, આ વર્તુળ છે એ નાનું છે, એનો આટલો ભાગ તમે ઓબ્ઝર્વ કરો, અને આ એક કોઈ મોટું વર્તુળ છે એનો આ ભાગ ઓબ્ઝર્વ કરો. તો અહીંયાથી અહીંયા છે, આ તમે જો, આ ડિસ્ટન્સને તમે સ્ટ્રેટ લાઇન તરીકે લઈ શકો, પણ આને તમે સ્ટ્રેટ લાઇન તરીકે લઈ શકો નહીં, બરાબર. તો આ જે બીજી સંકલ્પના છે કે જ્યારે બંને વચ્ચેનું અંતર ખૂબ મોટું હોય એ સાચી પડતી હોય, તો આ પેલી છે એ ઓટોમેટિક સાચી પડે, બરાબર. ભલે એ વર્તુળાકાર માર્ગ રહ્યો, પણ બહુ મોટું સર્કલ કરશો તો તમને ખબર પડશે, બહુ મોટા સર્કલનો તમે નાનો ભાગ લેશો ને તો એ નાનો ભાગ છે એ લગભગ રેખા જેવો જ થાય, બરાબર. તો ત્યારે આ વસ્તુ સાચી છે. ક્લિયર થઈ ગયું? તો બધા જ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે વિચારી અને આનો અભ્યાસ કરી લીધો, બરાબર. હવે આપણે આગળની વાત કરીએ. તો આગળ એક એવો જ ટોપિક આવે છે જેનું નામ છે નિર્દેશ ફ્રેમ, બરાબર. ચશ્માની ફ્રેમ નહીં, નિર્દેશ ફ્રેમ. આમ તો એ ચશ્માની ફ્રેમ જેવું જ છે. ચશ્મામાં કેવું હોય કે આપણે ટ્રાન્સપરન્ટ ગ્લાસ પહેરીએ, ઓલા કાચના આપણા જે નોર્મલ ગ્લાસ પહેરીએ તો આપણને તડકો દેખાય, પછી આપણે ઓલા સનગ્લાસ પહેરીએ તો તડકો ઓછો થઈ જાય અને અંધારું દેવું થઈ જાય, બરાબર. એટલે કે ફ્રેમ બદલાવાથી દ્રશ્ય બદલાઈ ગયું. તો આમાં એવું જ કંઈક છે, બરાબર. તો પહેલાં આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ શબ્દશઃ, પછી હું તમને સમજાવું કે નિર્દેશ ફ્રેમ કોને કહેવાય. તો અવલોકનકાર. અવલોકનકાર એટલે કોણ? કે જે ગતિનું અવલોકન કરે છે. મેં હમણાં ઉદાહરણ લીધું હતું બસવાળું, એમાં અવલોકનકાર કોણ છે? તો બહાર ઊભેલા વ્યક્તિને તમે પૂછતા હોય તો બહાર ઊભેલો વ્યક્તિ છે એ અવલોકનકાર કહેવાય. બસની બહાર રોડ ઉપર ઊભેલો વ્યક્તિ અવલોકન કરતો હતો બસનું, તો એને અવલોકનકાર કહેવાય. અવલોકનકાર જે સ્થળ અને પરિસ્થિતિમાંથી, સ્થળ એટલે શું? તો કે ક્યાં આગળ ઊભો હતો? એ ઊભો હતો રોડ ઉપર, તો એને સ્થળ કહેવાય. અવલોકનકાર જે સ્થળ અને જે પરિસ્થિતિ, હવે એની પરિસ્થિતિ કેવી હતી? એ ગતિમાં હતો કે સ્થિર હતો? તો સ્થિર હતો. તો અવલોકનકાર જે સ્થળ અને પરિસ્થિતિમાંથી અવલોકન કરે તે સ્થળ અને પરિસ્થિતિ. સ્થળ એટલે કયું?
તો સ્થળ એટલે જે વ્યક્તિ જ્યાં ઊભો હતો, રોડ સ્થળ, અને પરિસ્થિતિ એની કેવી હતી તો કે સ્થિર હતી, એનો વેગ 0 હતો. તો એ બે વસ્તુને તમે શું કહેશો? નિર્દેશ ફ્રેમ. બરાબર, નિર્દેશ ફ્રેમ. હવે જો આના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે નિર્દેશ ફ્રેમ એટલે બે વસ્તુ એની અંદર તમારે દર્શાવવી જરૂરી બની જાય. એક તો સ્થળ અને બીજી પરિસ્થિતિ. પરિસ્થિતિ એટલે કે વેગ. બરાબર, કે વેગ છે એ કેવો છે? 0 છે, અથવા તો અચળ છે, અથવા તો સતત બદલાતો રહેતો વેગ છે. બરાબર, તો એના આધારે આપણે નિર્દેશ ફ્રેમ છે એના બે પ્રકારો પડે છે. એક તો ઝડત્વીય નિર્દેશ ફ્રેમ અને બીજી અઝડત્વીય નિર્દેશ ફ્રેમ. આ હું તમને એટલા માટે કહું છું કે આગળ ઉપર જ્યારે ચેપ્ટર નંબર 5 આવશે ત્યારે આની જરૂર પડશે આપણે, અને આપણી બુકની અંદર ઘણા બધા એવા કોન્સેપ્ટો છે કે જેની અંદર આનો ઉપયોગ આપણે કરેલો છે. એ વસ્તુ હું તમને સમજાવી દઉં. એનું એક ઉદાહરણ તમને આપીશ. નિયમિત વર્તુળાકાર જે ગતિ છે, બરાબર, એની અંદર આપણે આ વસ્તુ છે એ સમજવી. અત્યારથી જો તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે તો ત્યારે એ તમે સમજી શકશો આરામથી. બરાબર, ચાલો જોઈએ. ઝડત્વીય નિર્દેશ ફ્રેમ કોને કહેવાય? તો આપણે બસની વાત કરીએ. ધારો કે બસ 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જાય છે. બરાબર, અને એમાં બે વ્યક્તિ બેઠા છે. તો બારી પાસે જે ઊભેલો વ્યક્તિ છે, બેઠેલો વ્યક્તિ, એ બહારની વસ્તુ જોશે. તો હવે જે બસ એ વ્યક્તિ ક્યાં બેઠો છે તો કે બસની અંદર બેઠો છે, અને એની પરિસ્થિતિ કેવી છે તો કે અચળ વેગથી ગતિ કરે છે. બરાબર, તો ત્યારે એની જે નિર્દેશ ફ્રેમ છે એ બસ થઈ. બસ એની નિર્દેશ ફ્રેમ થઈ કારણ કે એ બસની અંદર બેઠો છે, અને એની પરિસ્થિતિ કઈ છે તો કે અચળ વેગથી. તો જ્યારે નિર્દેશ ફ્રેમ એ અચળ વેગથી ગતિ કરતી હોય, બરાબર, ત્યારે એવી નિર્દેશ ફ્રેમને આપણે કેવી નિર્દેશ ફ્રેમ કહેશું? ઝડત્વીય નિર્દેશ ફ્રેમ. બરાબર, ઝડત્વીય નિર્દેશ ફ્રેમ છે એની અંદર ન્યૂટનના ગતિના નિયમો જે તમે ધોરણ 9ની અંદર ભણી ગયા છો, બરાબર, કે F = ma, પછી જ્યારે કોઈ પદાર્થ છે એ એના ઉપર બળ લગાડવામાં ન આવે ત્યાં સ્થિર હોય તો સ્થિર રહે છે, અને ગતિ કરતો હોય તો તે પોતાની ગતિ ચાલુ રાખે છે. અને છેલ્લો નિયમ, ત્રીજો નિયમ તમને ખબર છે, બરાબર, કે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત પરસ્પર સમાન મૂલ્યના વિરુદ્ધ હોય છે. બરાબર, તો એ બધા નિયમો છે એ કેમાં સાચા પડે? તો બધી નિર્દેશ ફ્રેમમાં સાચા ન પડે દોસ્ત. બરાબર, ખાલી ઝડત્વીય પ્રકારની નિર્દેશ ફ્રેમ હોય, એટલે કે જે સ્થિર નિર્દેશ ફ્રેમ હોય અથવા તો અચળ વેગથી ગતિ કરતી હોય એવી જે નિર્દેશ ફ્રેમ હોય એની અંદર જ લાગુ પડે. કોઈ એવી ફ્રેમ લ્યો. હવે એ જ બસની વાત કરીએ. ધારો કે એ બસ છે ને 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે નથી જતી, પણ એની સ્પીડમાં વધારો ઘટાડો થાય છે. ટ્રાફિક આવતો હોય તો ટ્રાફિક પ્રમાણે વધારો ઘટાડો થાય છે. ક્યારેક 40, ક્યારેક 60, બરાબર, ક્યારેક બ્રેક લાગે તો 0. તો ત્યારે એ જ નિર્દેશ ફ્રેમ છે, બરાબર, એને આપણે અઝડત્વીય નિર્દેશ ફ્રેમ કહેશું. બરાબર, અને અઝડત્વીય નિર્દેશ ફ્રેમની અંદર ન્યૂટનના નિયમોનું પાલન થતું નથી. બરાબર, એટલે કે ત્યાં આગળ તમે F = ma ન લખી શકો. ક્લિયર? ત્યાં આગળ તમે F = ma લખી શકતા નથી. શું કામ? તો જો તમારે ઈ ફ્રેમની અંદર રહીને પણ ન્યૂટનના ગતિના નિયમો લાગુ પાડવા હોય તો આપણી પાસે એક રસ્તો છે કે એક વધારાનું ફોર્સ, જેને આભાસી બળ કહેવાય. કેવું કહેવાય? આભાસી બળ. એ આભાસી બળ તમારે લગાડવું પડે. બરાબર, આભાસી બળને ગણતરીમાં લેવું પડે. ત્યારે જ તમે ન્યૂટનના ગતિના નિયમો એની અંદર લાગુ પાડી શકો. એવું શું કામ? તો એનું એક ઉદાહરણ આપું કે બસ છે ને 40 કિલોમીટર અથવા તો 60 કિલોમીટર પ્રતિ અવરની ઝડપથી ગતિ કરે છે, અને તમે નોર્મલી બેસશો એની અંદર. બરાબર, તમને કોઈ ઝટકા નહીં લાગે. એકદમ બસ છે એ સીધી સ્મૂધ ચાલી આવે છે, એક જ સરખી સ્પીડ છે. બરાબર, બળ ઉત્પન્ન ક્યારે થશે કે જે બસ છે અચાનક બ્રેક મારશે ત્યારે તમે ફરીને આગળ ચાલ્યા જાવ છો. બરાબર, તો બળ છે એ ક્યાં લાગે છે તો કે જ્યારે અચળ વેગ હોય ત્યારે નથી લાગતું. વેગની અંદર ફેરફાર થાય ત્યારે તમને બળનો અનુભવ થાય છે. તો એ બળનું આપણે નામ આપેલું છે આભાસી બળ, અને એ બળ છે તમારે કાઉન્ટ કરવું પડે. ક્યારે? તો કે જ્યારે આપણી બસ છે એ અચળ વેગથી ગતિ કરતી ન હોય, એટલે કે નિર્દેશ ફ્રેમ અચળ વેગથી ગતિ ન કરતી હોય, તો ત્યારે એને અઝડત્વીય નિર્દેશ ફ્રેમ કહેવાય. આપણી બુકની અંદર આ આપેલું નથી, પણ તમે આ વસ્તુ
બે વ્યાખ્યા અને ઉદાહરણ મેં જે આપ્યા એ વ્યવસ્થિત રીતના નોટમાં લખી લેજો, બરાબર. તો નિર્દેશ ફ્રેમની વ્યાખ્યા આપણે સમજ્યા, બરાબર. હવે આપણે આપણી બુક પ્રમાણેની વાત છે, ચેપ્ટર નંબર 3 જ્યારે ડિસ્કસ કરશું ત્યારે આપણે નિર્દેશ ફ્રેમ કેવી લેશું, ત્યારે આપણે આવી નિર્દેશ ફ્રેમ લેશું કે જેને 3 અક્ષો હોય, એક એક્સ અક્ષ હોય, બીજો વાય અક્ષ હોય અને ત્રીજો ઝેડ અક્ષ હોય, બરાબર. એ 3 અક્ષોને સમાવતી આપણે નિર્દેશ ફ્રેમ લેવાના છીએ, બરાબર. તો 3 અક્ષો છે એ આ રીતે આપણે આગળ દર્શાવેલી છે, તમે જોઈ શકો. ચાલો, આ રીતે મેં એ 3 અક્ષો દર્શાવેલી છે. આપણે બીજી પેન લઈ લઈએ. ચાલો જોઈએ, આખું 3Dમાં છે અને હું તમને નામકરણ અને બધી જ વસ્તુ એક વખત શીખડાવી દઉં, બરાબર. અત્યાર સુધી આપણે આવી નિર્દેશ ફ્રેમ એને કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ ભણી ગયા છીએ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ જોઈએ, આ આપણે એક્સ અક્ષ લઈ લઈએ, બીજું એને લંબ એક અક્ષ લઈ લઈએ અને એક આને લંબ અક્ષ લઈ લઈએ, બરાબર. તો આને આપણે નિર્દેશ ફ્રેમ કહેશું, બરાબર. પછી આપણે આને જ્યાં મૂકીશું એ વસ્તુ છે ત્યાંથી અહીંયાથી ને આપણે બધું ઓબ્ઝર્વેશન કરીશું, બરાબર. એક વસ્તુ છે અહીંયા આગળ છે એ ગતિમાં હોય તો આની સાપેક્ષે એનું સ્થાન, આપણે બીજી વસ્તુ આપણે સ્થિર છે કે નહીં એ પણ નક્કી કરવાનું છે, અને બીજું આપણે એક સંદર્ભ બિંદુ પણ નક્કી કરવાનું, એટલે કે એનું સ્થાન નક્કી કરવાનું છે. તો સ્થાન નક્કી કેવી રીતે કરશું, તો અહીંયા આગળ જોવો જોઈએ, આ 3 અક્ષો છે એ ભેગી ક્યાં થાય છે, તો આ પોઈન્ટ ઉપર ભેગી થાય છે. તો આ પોઈન્ટને આપણે ઉગમ બિંદુ કહીએ. અહીંયા આગળ મેં દર્શાવેલું છે આ ઉગમ બિંદુ છે. હંમેશા આપણે બધી જ ગતિનું અવલોકન છે એ ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે કરીશું, એટલે કે ઉગમ બિંદુને આપણે હંમેશા શું લેશું, સંદર્ભ બિંદુ. આપણે જ્યારે પણ કોઈ પદાર્થનું સ્થાન નક્કી કરીએ ને તો સંદર્ભ બિંદુ આપવું જરૂરી છે. હું તમને ડાયરેક્ટ એમ કહી દઉં કે અમદાવાદ છે અહીંથી 300 કિલોમીટર થાય તો તમે સમજી ગયા કે ભાઈ અહીંયાથી ને વાત કરે. હું તમને એમ કહું કે અમદાવાદ 250 કિલોમીટર થઈ જાય તો તરત જ તમારો પ્રશ્ન એવો હોય ક્યાંથી ભાઈ, બરાબર ને. તો તમારે કહેવું પડે કે ક્યાંથી 250 થઈ જાય. ઘણી બધી જગ્યાએથી 250 થતું હોય, ઘણી બધી જગ્યાએથી 300 પણ થતું હોય, બરાબર. તો કોઈ પદાર્થનું સ્થાન તમે નક્કી કરો ને તો એ તમારે પહેલાં શું આપવું પડે, સંદર્ભ બિંદુ આપવું પડે. એટલે સંદર્ભ બિંદુ તરીકે આપણે હંમેશા શું લેશું, જ્યારે આપણી ચર્ચાઓ પૂરતી વાત છે ત્યારે ઓકે ઉગમ બિંદુ છે એને આપણે સંદર્ભ બિંદુ લેશું. તો એક કણ અહીંયા પડેલો હશે તો આપણે એનું સ્થાન કેટલું કહેશું, ઉગમ બિંદુથી આટલું. ક્લિયર થઈ ગયું તમને, બરાબર. આવું. હવે બીજી એક વસ્તુ, આ કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ છે, બરાબર, એને આપણે નિર્દેશ ફ્રેમ તરીકે લેશું, બરાબર, યામાક્ષ પદ્ધતિને. હવે યામાક્ષ પદ્ધતિનું નામકરણ કરવા માટેની એક રીત છે, ઘણા બધાને એ ખબર નથી હોતી, 11-12 સાયન્સ પૂરું કરી લે પણ એને ખ્યાલ નથી હોતો. આપણે જોઈએ, આને આપણે એક્સ અક્ષ આપેલો છે, આને વાય આપેલો છે, આને ઝેડ આપેલો છે. તો જ્યારે તમારે નામકરણ કરવું હોય ને ત્યારે આમ જુઓ, અહીંયાથી જુઓ, તમે અહીંયા આગળ ઊભા રહ્યો, બરાબર, અને પછી આ દિશામાં તમે જુઓ તો આ દિશા કઈ કહેવાય, તો કે ઘડિયાળનો કાંટો ફરે એ દિશામાં કહેવાય. એટલે આપણે આને ક્લોકવાઇઝ કહેશું. અહીંયા 12 હોય, અહીંયા 6 હોય, આમથી આમ ઘડિયાળનો કાંટો ફરતો હોય, બરાબર. એના કરતાં વિરુદ્ધ દિશા, તો કે આમ તમે ફરો તો આને કઈ દિશા કહેવાય, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ કહેવાય, બરાબર, અથવા તો વિષમ ઘડી દિશા કહેવાય. તો હંમેશા આપણે કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમને નામ આપીશું એ વિષમ ઘડી દિશાની અંદર આપીશું, બરાબર. ઉગમ બિંદુ પાસે આમ જવાનું, ઉગમ બિંદુ તરફ જોવાનું, પછી આમ તમે જુઓ તો આ શું થશે, એક્સ વાય ઝેડ. અથવા તમારે આને એક્સ આપવું હોય તો એને પણ તમે એક્સ આપી શકો, તો આને એક્સ આપો તો આ વાય થઈ જશે, આ ઝેડ થઈ જશે. અથવા આને પણ તમે એક્સ આપી શકો, જો આને એક્સ આપતા હોય તો આ વાય થશે અને આ ઝેડ થશે. નામ અગત્યનું નથી, ઓરિએન્ટેશન અગત્યનું નથી. તો પછી મગજમાં તમે એવું પણ ફિટ ન કરી લેતા. આપણે દર વખતે યામાક્ષ પદ્ધતિ આવી રીતે લઈએ છીએ, પછી ઘણી વખત છે અહીંયા એક્સની બદલે હું વાય લઈ લઉં તો ઘણાને એમ થાય કે બહુ દુઃખ લાગી જાય કે અહીંયા આગળ ઓહો અહીંયા આગળ વાય લઈ લીધું, આપણે તો હંમેશા એક્સ જ લઈએ છીએ, બરાબર. દુઃખ લગાડવાની જરૂરિયાત નથી. આ યુનિવર્સલ વસ્તુ છે. તમે આમ પણ વાપરી શકશો, આમ પણ વાપરી શકશો, આમ પણ વાપરી શકશો, બરાબર. કોઈ પણ રીતે તમે નિર્દેશ ફ્રેમ છે એને વાપરી શકો. એટલે જે ઓરિએન્ટેશન છે એ અગત્યનું નથી. ક્લિયર થઈ ગયું. તો આ ઉગમ બિંદુની વાત છે.
હવે આ નિર્દેશ ફ્રેમની થોડીક વાત કરી લઈએ કે જો નિર્દેશ ફ્રેમ બદલાઈ જાય, મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું કે ચશ્માની ફ્રેમ જેવું છે, બરાબર. એક પ્રકારના ચશ્મા પહેરો તો એક પ્રકારની ગતિ દેખાય, એ જ નિર્દેશ ફ્રેમ તમે બદલાવી નાખો તો તમને શું થાય, ગતિ બદલાઈ જાય, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણે ઉદાહરણ લઈએ. આ 3 બોટ છે, બરાબર. પહેલી બોટની અંદર કોણ છે, નરેન્દ્ર મોદી, અને એ કેટલી ઝડપથી જાય છે, 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. બીજી બોટની અંદર કોણ છે, ટ્રમ્પ, અને ત્રીજી બોટની અંદર કોણ છે, પુતિન, બરાબર. તો 3 જાય છે. આની બોટ છે ફાસ્ટ છે 20, આની 15 અને આની 10, બરાબર. હવે આપણે આ મોદી સાહેબને પૂછીએ કે ભાઈ તમને આ બે છે એની ગતિ કેટલી લાગે, તો આપણે કોને પૂછીએ છીએ અત્યારે, મોદી સાહેબને. તો આપણી જે રેફરન્સ ફ્રેમ છે એ કઈ બોટની અંદર આવી, આ મોદી સાહેબની બોટની અંદર આવી, બરાબર. હવે આપણે એને પૂછીએ તો એ શું કહેશે, આ પોતે તો કઈ રીતે આગળ જાય છે કે 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી. મેં તમને હમણાં જ કીધું હતું કે બારીમાંથી તમે બસમાં જતા હશો, બારી જોશો તો વૃક્ષ છે તમને આગળની સાઈડ ન લાગે, પાછળની સાઈડ જતું લાગે. તો આ મોદી સાહેબ છે એની ઝડપ વધારે છે અને ઓ બેની ઝડપ ઓછી છે, તો એને શું થશે, એને તમે પૂછશો તો એમ કહેશે કે આ છે ને એ 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી પાછળ ગતિ કરે છે. આની સાપેક્ષે આ ટી છે એ કેટલી ઝડપથી ગતિ કરે છે, 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આ દિશામાં ગતિ કરે, અને આ કેટલી ઝડપથી પાછળની દિશામાં ગતિ કરે છે, તો એ પુતિન સાહેબ છે એ 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી પાછળ ગતિ કરતા હોય એવું આ મોદી સાહેબને લાગશે. ક્લિયર થઈ ગયું, બરાબર. હવે આપણે આને પૂછીએ ટ્રમ્પને, તો ટ્રમ્પ એમ કહેશે કે મોદી સાહેબ છે એ 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આગળની દિશામાં ગતિ કરે છે. શું કામ, તો કે આનો વેગ કેટલો છે 15, આનો કેટલો છે 20, એટલે એ આગળ ગતિ કરતા હોય એવું લાગશે. બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો, 5. તો આને મોદી સાહેબ છે કઈ દિશામાં ગતિ કરતા લાગશે, આ દિશામાં 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર. એવી જ રીતે આપણે ટ્રમ્પને એમ પૂછે કે પુતિનની ગતિ કઈ દિશામાં છે, તો એમ કહેશે કે એ આ દિશામાં ગતિ કરે છે, કારણ કે એની ગતિ ઓછી હતી ને, બરાબર. તો ઓછી ગતિ હોય તો એ પાછળ જાતી દેખાય આપણને. ઓલું વૃક્ષ સ્થિર હતું તો એ કેવું જાતું દેખાતું, પાછળ જાતું દેખાતું હતું, બરાબર. તો આ છે પાછું જાતું દેખાશે, એટલે પુતિન છે એ આ દિશામાં 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી જતા હોય એવું દેખાશે. અને પુતિનને પૂછીએ તો એમ શું કહેશે કે ટ્રમ્પ છે એ 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આગળ જાય છે અને મોદી સાહેબ છે એ 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આગળ જાય છે, બરાબર. તો આને શું લાગશે, તો કે એને આ મોદી સાહેબ છે એ 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આગળ લાગશે અને આ ટ્રમ્પ છે એ 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આગળ લાગશે. તો જો તમે કયા વ્યક્તિને પૂછો છો ને એ અગત્યની વસ્તુ છે, એટલે કે તમે કઈ નિર્દેશ ફ્રેમ પસંદ કરો છો એના ઉપરની બધી વાત છે. જોયું તમે, અહીંયા ટ્રમ્પનો વેગ કેટલો લાગે છે, આ દિશામાં 5, અહીંયા ટ્રમ્પનો વેગ કેટલો લાગે છે, આ દિશામાં 5. એટલે મતલબ કહેવાનો મતલબ છે કે નિર્દેશ ફ્રેમ છે નક્કી કરવી અગત્યની વસ્તુ છે. તમારા બધા જ વેગના જવાબો છે કેના આધારે હશે, નિર્દેશ ફ્રેમના આધારે તમે નક્કી કરી શકશો. ક્લિયર? તો આજ માટે આટલું રાખીએ. આ ઉદાહરણ તમે લખી લેજો ખાસ, અને આ બધી વાત છે. અને બીજું હોમવર્ક છે એ ખાસ PDF સ્વરૂપે જ મને મોકલવાનો આગ્રહ રાખજો, કારણ કે એમાં મારી પાસે રેકોર્ડ રહેશે અને સાંજે તમને બધાને તમારા નામ મોકલીશ. હજી ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એવું છે કે PDF છે એ અપલોડ કરવામાં થોડીક તકલીફ પડે છે, તો એ મને કોન્ટેક કરી અને પૂછી લેજો, બરાબર. આજ માટે આટલું રાખશું. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર બધાને, જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 છે એ ભૌતિક વિજ્ઞાનના કયા વિભાગની અંદર આવે છે તેની વાત કરી હતી. હવે આ લેક્ચરની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 3ને ચાલુ કરતાં પહેલાં અમુક વ્યાખ્યાઓ, સિદ્ધાંતો અને પારિભાષિક શબ્દો સમજવાની જરૂરિયાત છે, તો આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બાકી તમે જાણો છો તેમ ચેપ્ટર નંબર 3ની અંદર આપણે મુખ્યત્વે વેગ, પ્રવેગ અને અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો વગેરેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. એકદમ ઇઝી ચેપ્ટર છે, થોડુંક સમજવાની વધારે જરૂરિયાત આગળના જે આ કોન્સેપ્ટ છે તેની છે. આ એક વખત તમે ક્લિયર કરી લેશો પછી પાછળનું જે વસ્તુ છે વિષય વસ્તુ એ એકદમ ઇઝી બનશે. એટલા માટે જ
ખાસ એટલો હું આગ્રહ રાખું છું કે આ જે શરૂઆતના લેક્ચર છે એને તમે ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક અને વારંવાર રિપીટ કરી અને જ્યાં સુધી આવડી ન જાય ત્યાં સુધી તમારે જોવું. તેમ છતાંય જો તમને કાંઈ ડાઉટ લાગે તો ગમે ત્યારે મારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર કોન્ટેક કરવાની છૂટ છે. બરાબર? ક્યાંય અટકો તો 100% પૂછો, ડાઉટ લઈને બીજા લેક્ચરની અંદર એન્ટર ન થવું. બરાબર? પહેલાં લેક્ચરના ડાઉટ લઈને બીજા લેક્ચરની અંદર એન્ટર થવાનું નહીં ક્યારેય. બરાબર? આ એક ભૌતિક વિજ્ઞાન શીખવાની સ્ટાઇલ છે. અહીં આગળ જે કાંઈ પણ તમને સજેશનો આપવામાં આવે એને તમે વ્યવસ્થિત ફોલો કરશો તો આ જે સબ્જેક્ટ છે એ ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનશે અને ભવિષ્યની અંદર આ જ સબ્જેક્ટની મદદથી તમે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ સોલ્વ કરી શકશો. બરાબર? જીવનની પણ આવી જ કંઈક ફિલોસોફી છે. બરાબર? આ પ્રકૃતિનું આખું ઓબ્ઝર્વેશન છે અને એનું જ વર્ણન છે. બરાબર? તો પ્રકૃતિના નિયમો તો બધા માટે સાચા જ છે. તો એ આગળ ઉપર તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો લેક્ચર નંબર બીજો છે આપણો સુરેખ પથ પર ગતિ ચેપ્ટરનું નામ છે. પહેલાં ચેપ્ટરનું નામને થોડોક આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સુરેખ એટલે એક રેખા ઉપર હોય તેવી. બરાબર? પથ એટલે રસ્તો, કે જે રસ્તો છે એ સીધો હોય તેના ઉપર આપણે ગતિ કરવાની છે. તો અહીંયા આગળ આપણે 3 શબ્દો જોયા, સુરેખ, પથ અને ગતિ. બરાબર? સુરેખ એટલે સીધી લાઈન. તો જ્યાં આગળ પણ સીધી લાઈનમાં ગતિ થતી હોય તેને સુરેખ પથ પર ગતિ થાય છે તેમ કહેવાય. ધારો કે આપણે આ રીતે જઈએ છીએ. બરાબર? તો આ છે એ સીધી લાઈન ઉપર ગતિ છે. બરાબર? પછી આ છે એ અહીંયાથી ને અહીંયા આવો તો એ સીધી લાઈન ઉપર ગતિ છે. બરાબર? પછી અહીંયાથી ને અહીંયા આવો તો આ પણ એક સીધી લાઈન ઉપર ગતિ કહેવાય. બરાબર? લાઈન ઉપરની ગતિ છે. લાઈન પોતે ભલે ત્રાંસી છે. બરાબર? પણ આ આખી છે એ એક રેખા છે. તો રેખા ઉપર ગતિ એટલે કે સુરેખ પથ પર ગતિ. બરાબર? આ રીતે જો આપેલું હોય અને આમ ગતિ થતી હોય તો આને ત્રાંસી ગતિ ન કહેવાય, આને સુરેખ પથ પર જ ગતિ કહેવાય. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ વસ્તુ છે એ ખાસ ઓબ્ઝર્વ કરવી જરૂરી છે. બરાબર? તો સુરેખ પથ પર ગતિના ઉદાહરણો આપણે વ્યવહારની અંદર ક્યાં ક્યાં આપી શકીએ? બરાબર? તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ ટ્રેનના પાટા હોય. બરાબર? જ્યાં ટર્ન ન આવતો હોય એવા પાટા આપણે લઈએ તો એ પાટા છે એ સીધી રેખામાં જતા હોય તો ત્યાં આગળ જે ટ્રેનની ગતિ થાય એ સુરેખ પથ પરની ગતિ કહેવાય. પછી ટ્રેન જ્યારે આમ વળાંક લેશે તો એ સુરેખ પથ પરની ગતિ નથી. બરાબર? બીજી સુરેખ પથ પરની ગતિ કઈ છે? તો આપણે સ્લાઇડિંગવાળી બારી આપણા બધાના ઘરે હોય છે. તો સ્લાઇડિંગવાળી જે બારી છે એ એક જ સુરેખ સીધી રેખા ઉપર હંમેશા ગતિ કરશે. બરાબર? આમ અને આમ, આગળ અને પાછળ કરી શકશે. તો એક લાઈન ઉપરની એની ગતિ છે. વ્યવહારમાં આવા ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણને જોવા મળે છે કે જ્યાં આગળ સુરેખ પથ ઉપર ગતિ થતી હોય. એ બધા જ પ્રકારની ગતિ છે એ એકદમ સિમ્પલ પ્રકારની ગતિ છે, સાદી ગતિ છે અને એટલા માટે જ આપણે એને શરૂઆતની અંદર અભ્યાસ કરીએ છીએ. બરાબર? સુરેખ પથ પર ગતિ. હવે ગતિની વાત કરીએ તો આ ગતિ શબ્દ છે એનું આપણે વ્યાખ્યા આપીશું. બરાબર? પહેલાં ગતિ વિશે આપણે 2 સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખવાના છે. એ જોઈએ. પહેલું તો આપણને ખ્યાલ છે કે ગતિ એ સર્વસામાન્ય ખ્યાલ છે. એનો મતલબ શું થયો? તો કે વ્યવહારની અંદર બધે જ તમે જોશો તો તમને એક ગતિ જ દેખાશે. બરાબર? આપણે ઘણાને પૂછીએ કે ભાઈ શું ચાલે છે તો જવાબ આપે પંખો ચાલે છે. બરાબર? તો એ જો તમે માણસના મગજની અંદર ફિટ થઈ ગઈ છે ગતિ. બરાબર? આપણી આસપાસ તમે બધી વસ્તુનું ઓબ્ઝર્વેશન કરશો તો તમને બધી જ જગ્યાએ ગતિ જોવા મળે છે. બરાબર? એમ કે પવન આવે છે તો એ હવાના અણુઓની ગતિ છે. પછી વૃક્ષ પરથી સૂકા પાંદડાઓ નીચે ખરે છે. બરાબર? આપણા શરીરની અંદર પણ સતત ગતિ ચાલતી રહેલી છે. બરાબર? તો લોહીનું પરિભ્રમણ છે એ ગતિ છે. બરાબર? શ્વાસની આવન જાવન છે તે ગતિ છે. આપણે પાણી અને ખોરાક ગ્રહણ કરીએ છીએ એ ગતિ છે. બરાબર? તો આ બધે જ પ્રકારના પછી આપણને એમ થાય કે આપણી આસપાસ રહેલી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે તો બીજી વસ્તુઓ ગતિમાં છે. ઘણી વસ્તુ આપણને એમ થાય કે આ સ્થિર છે પણ કોઈ પણ વસ્તુ સ્થિર નથી. કારણ કે આપણને ખ્યાલ છે કે પૃથ્વી છે એ પોતાની ધરી ઉપર 24 કલાકની અંદર એક આંટો પૂરો કરે છે. તો પૃથ્વી છે એ પોતે પણ ગતિની અંદર છે. બરાબર? તો પૃથ્વી ઉપર રહેલી દરેક વસ્તુ છે એ ગતિની અંદર છે. બરાબર? અને બીજી વસ્તુ
આપણને એમ થાય કે પૃથ્વી છે એ પોતે સૂર્યની આસપાસ પણ ગતિ કરે છે, બરાબર. તો સૂર્ય છે એ કદાચ સ્થિર હશે, પણ સૂર્ય પણ સ્થિર નથી. આપણી જે આકાશગંગા છે એ આકાશગંગાના કેન્દ્રને અનુલક્ષીને સૂર્ય પોતે પણ પરિભ્રમણ કરે છે, બરાબર. એટલે કે સૂર્ય પોતે પણ ગતિની અંદર છે. તો આમ તમે કહી શકો કે ગતિ એ સર્વસામાન્ય ખ્યાલ છે. ગતિ છે એ હંમેશા આપણને જોવા મળે છે, બરાબર. એટલે જ આપણે ગતિનું શું કરવું પડશે? વર્ણન કરવું પડશે, ગતિના અવલોકનો કરવા પડશે, બરાબર. અને એના માટે આપણે આ ચેપ્ટર ભણીએ છીએ. ગતિ એ સર્વસામાન્ય ખ્યાલ છે, બરાબર. બીજી વસ્તુ જોઈએ આપણે કે ગતિ છે એ સાપેક્ષ છે. ગતિ છે એ સાપેક્ષ છે. ગતિને તમારે વ્યાખ્યાયિત કરવી હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા તો વસ્તુની ગતિને વ્યાખ્યાયિત કરવી હોય તો તમારે કોઈ એક સાપેક્ષ સ્થાન લેવું પડે, બરાબર. જેમ કે બે વ્યક્તિઓ બસની અંદર મુસાફરી કરતા હોય, બરાબર. તો એ બંને છે એ સાથે સાથે જતા હશે, બરાબર. એટલે કે બંને છે એકબીજાની સાપેક્ષે ગતિમાં નહીં કહેવાય. એકને પૂછશું કે ભાઈ આ બીજો છે તમને ગતિમાં દેખાય છે, તો એ ના પાડશે, બરાબર. આ જ વસ્તુ, આ જ પોઈન્ટ છે એ સમજવા જેવો છે, બરાબર. જ્યારે એ બે વ્યક્તિઓને આપણે બહાર ઊભેલો કોઈ વ્યક્તિ દેખાડીને પૂછીએ તો એને એ વ્યક્તિ છે એ પાછળ જતો દેખાશે. ખાસ જોજો, બસ છે એ આમ જતી હશે તો જે વૃક્ષ અને જે બધી વસ્તુ છે એ આપણને કઈ સાઈડ દેખાતી જતી છે? પાછળની સાઈડ જતી દેખાય છે, બરાબર. અને આપણી બસ છે એ આગળ જતી હોય છે. તો તમે કેની સાપેક્ષે ગતિ બોલો છો એ શબ્દ મહત્વનો છે. એટલે કે ગતિ છે એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે, બરાબર. અહીંયા આગળ પૃથ્વી ઉપરની મેં તમને કીધું બધી જ વસ્તુ કેવી છે? એ ગતિમાં છે, પણ એ એકબીજાની સાપેક્ષે ગતિમાં નથી. સ્થિર પડેલી વસ્તુ હોય એકબીજાની, અહીંયા આગળ છે એ આ ટેબલ, આ બોર્ડ છે, બરાબર. તો આ બોર્ડના બે ભાગો છે જુદા જુદા, એ એકબીજાની સાપેક્ષે ગતિમાં નથી, બરાબર. તો અહીં સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. ગતિ કેની સાપેક્ષે થાય છે તે કેવું અગત્યનું છે. આપણે ઉદાહરણ લીધું, એમાં વ્યક્તિ છે એ બંને વ્યક્તિઓ સ્થિર છે, એટલે કે એકબીજાની સાપેક્ષે એવો સ્થિર છે, પણ બહાર ઊભેલા કોઈ વ્યક્તિની સાપેક્ષે છે એ બંને ગતિમાં કહેવાય, બરાબર. કંઈ કોની સાપેક્ષે ગતિની વાત કરો છો એ અગત્યની વાત છે. એટલે આપણે એમ કહેશું કે ગતિ એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. હવે આપણે ગતિની થોડીક વ્યાખ્યા આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ગતિની વ્યાખ્યા છે એ આ રીતે આપી શકાય. આ વ્યાખ્યા તમારે યાદ રાખવાની છે શબ્દશ, બરાબર. અને જ્યારે પણ તમે આ પ્રશ્ન લખો ત્યારે ગતિની વ્યાખ્યા છે એ જરૂરથી લખવાની રહેશે. જ્યારે પદાર્થ છે એ બીજા પદાર્થની સાપેક્ષે, આપણે કીધું સાપેક્ષ ખ્યાલ છે એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો. હવે સમય સાથે, આ શબ્દ બહુ અગત્યનો છે. સમય સાથે પોતાનું સ્થાન બદલે ત્યારે તે ગતિમાં છે તેમ કહેવાય, બરાબર. આ સ્થાન શું છે? તો એ વ્યક્તિ જે આગળ ઊભેલો છે તેનું કોઈ સંદર્ભ બિંદુથી એનું લોકેશન છે એને આપણે સ્થાન કહીએ છીએ, બરાબર. તો જ્યારે પદાર્થ બીજા પદાર્થની સાપેક્ષે અને સમય સાથે પોતાનું સ્થાન બદલે ત્યારે ગતિમાં છે તેમ કહેવાય, બરાબર. બહાર ઊભેલા વ્યક્તિની આપણે વાત કરીએ તો એ વ્યક્તિની સાપેક્ષે બસ છે એ આપણી સમય સાથે એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ તરફ જાય છે, બરાબર. એ વ્યક્તિ અહીંયા આગળ ઊભો છે, અહીંયા આગળ વ્યક્તિ ઊભો છે અને એને આ બસ છે એ ટી સમયે જોવે તો બસ અહીંયા હશે, બરાબર. પછી થોડાક સમય પછી જોશે તો બસ અહીંયા હશે. તો આ વ્યક્તિની સાપેક્ષે બસ છે એ સમય સાથે પોતાનું સ્થાન બદલે છે, તો બસ છે એ કેમાં કહેવાય? ગતિની અંદર કહેવાય. ક્લિયર થઈ ગયું? આ ગતિની એક સામાન્ય વ્યાખ્યા હતી. આપણી બુકની અંદર પણ ઉદાહરણ આપેલું છે કે બસની અંદર તમે બેઠા હોય અને બાજુમાં પુસ્તક પડેલું હોય, બરાબર. તો બસ છે એ રોડની સાપેક્ષે કેવી કહેવાય? ગતિમાં છે તેમ કહેવાય. પણ બસ છે એ પુસ્તકની સાપેક્ષે કેવી કહેવાય? સ્થિર કહેવાય. કારણ કે બસ અને પુસ્તક છે એ બંને સાથે સાથે જ ગતિ કરે છે, બરાબર. ક્લિયર? ચાલો હવે આપણે ગતિનું વર્ણન અથવા તો ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર અથવા તો કોઈ પણ વિજ્ઞાનની અંદર જ્યારે આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે એનું સોલ્યુશન કરવા માગતા હોય અથવા તો કોઈ વસ્તુને આપણું એનાલિસિસ કરવા માગતા હોય ત્યારે આપણે એ એનાલિસિસ છે એ સહેલું પડે એવો પ્રયત્ન કરીએ કે અઘરું પડે એવો પ્રયત્ન કરીએ? તો સીધો જવાબ છે કે એ એનાલિસિસ સહેલું પડે એવો આપણે પ્રયત્ન કરીએ.
હવે અહીંયા આગળ જોવો જોઈએ, આપણે બસની વાત કરતા હતા, બરાબર? તો બસ છે એનું પરિમાણ છે એ બહુ મોટું હોય. પરિમાણ એટલે તમને કહી દઉં, પરિમાણ એટલે શું સમજવાનું. તો બીજા ચેપ્ટરમાં પરિમાણ એટલે તમે MLTની ઘાત સમજતા હતા, બરાબર? તો અહીંયા આગળ એક પરિમાણનો સર્વસામાન્ય વસ્તુ હું તમને કહી દઉં. પરિમાણનું ઇંગ્લિશ થાય સાઇઝ. તો સાઇઝ તમને બધાને ખબર છે, બરાબર? સાઇઝની અંદર શું લઈ શકાય? કે ત્રિજ્યા લઈ શકાય. એક પરિમાણ છે ત્રિજ્યા અને વ્યાસ. ક્ષેત્રફળ પણ લઈ શકાય. બે ક્ષેત્રફળ ઉપરથી તમે પરિમાણની સરખામણી કરી શકો. તો ક્ષેત્રફળ છે એ દ્વિપરિમાણ કહેવાય અને કદ છે એ ત્રિપરિમાણ કહેવાય. તો કોઈ બે વસ્તુના કદ ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય કે કઈ વસ્તુ મોટી છે, કઈ વસ્તુ નાની. એવી રીતના ક્ષેત્રફળ પરથી પણ તમે નક્કી કરી શકો, એવી રીતના ત્રિજ્યા અને વ્યાસ પરથી પણ નક્કી કરી શકો. તો એ પરિમાણની વ્યાખ્યા થઈ. પરિમાણ છે એ યાદ રાખવાનું, કારણ કે આગળ ઉપર આપણે ઘણી બધી વખત પરિમાણ શબ્દનો ઉપયોગ આવશે, બરાબર? તો આપણે કેની વાત કરતા હતા? કે પરિમાણની. બસનું પરિમાણ છે એ ખૂબ મોટું છે, એટલે કે બસની સાઇઝ છે એ ખૂબ મોટી છે, બરાબર? હવે આપણે એની ગતિનું વર્ણન કરીએ તો આપણને થોડીક તકલીફ પડે. એની સાઇઝ છે એને જો આપણે કાઉન્ટ કરીએ તો, બરાબર? પણ તમે અહીંયા આગળ એવું વિચારી શકો કે બસ છે ને એના બધા જ કણો એક જ સાથે ગતિ કરે છે. બસનું ટાયર, બરાબર, બસનો આગળનો ભાગ, બસનો પાછળનો ભાગ, બધા એક સરખા સમયમાં તો એક જ સરખું અંતર કાપે છે, બરાબર? તો ત્યારે હું એમ કહી શકું કે આપણે બસ છે એ એવડી મોટી બસને બસ તરીકે ન લઈ અને એનું એક કણ તરીકે લઈએ, એટલે કે બસ ઉપરનો કોઈ એક કણ છે ને એને જ આપણે ધ્યાનમાં લઈ અને એની ગતિ કેમ થાય છે ને એનું આપણે અવલોકન કરીએ. આખી બસનું અવલોકન કરશું નહીં, બરાબર? તો તમે જો આખો જે આપણો પ્રોબ્લેમ છે એ થોડો મિનિમાઇઝ થઈ જશે, થોડોક નાનો થઈ જશે અને એને સોલ્વ કરવો છે એ ઇઝી થઈ જશે. ક્લિયર? તો આવી ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં કોયડાને તમારે સહેલો બનાવ્યો, બરાબર? તો ત્યારે આપણે આખી બસને કેના તરીકે લઈ લીધી? કણ તરીકે લઈ લીધી. તો કણની સંકલ્પના છે એ ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં અગત્યની છે, બરાબર? આખી પદાર્થની ગતિને ધ્યાનમાં ન લેવી પડે, એટલે કોઈ એક કણને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, બરાબર? અને એક કણનું જેવું સ્થાનાંતર થશે એવું જ બીજાનું સ્થાનાંતર થશે. તો હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે શું બધી જ વસ્તુઓને કણ તરીકે લઈ શકાય? પૃથ્વીને પણ કણ તરીકે લઈ શકાય, સૂર્યને પણ કણ તરીકે લઈ શકાય? લઈ શકાય, જો બે શરતનું પાલન થાય તો, બરાબર? એ બે શરત કઈ છે તો જોઈએ આપણે. પહેલી શરત, પદાર્થને કણ તરીકે ક્યારે લઈ શકાય? બરાબર? તો મેં તમને હમણાં કીધું કે આપણે બસને છે એ કેના તરીકે લીધી? કણ તરીકે. તો બસની અંદર મેં તમને શું કીધું કે બધા જ કણો છે ને એક સરખા સમયમાં એક સરખું અંતર કાપે છે. જેમ કે બસનું એક ટાયર છે ને બસનું બીજું ટાયર છે, બરાબર? બસ 10 કિલોમીટર ચાલે તો બંને ટાયરો છે એ 10 કિલોમીટર જ આગળ ગયા હોય, બરાબર? પછી હું તમને એમ કહું કે આગળનો જે ભાગ છે બસની આગળની ડ્રાઈવરવાળી સીટ છે અને પાછળની સીટ છે એ બંને 10 કિલોમીટર જ અંતર કાપ્યું. એવું તો ન હોય કે ડ્રાઈવર છે 11 કિલોમીટરનું અંતર કાપી ગયો અને પાછળ છે એની સીટ છે એ 9 કિલોમીટર જ અંતર કાપ્યું. એવું નથી, બરાબર? તો જ્યારે આવી વસ્તુ શક્ય હોય એટલે કે સુરેખ ગતિ કરતા કોઈ પણ ધન પદાર્થના બધા જ કણો સમાન સમયમાં સમાન અંતર કાપતા હોય, બરાબર? આ વસ્તુ અતિ અગત્યની છે. સમાન સમયમાં સમાન અંતર કાપતા હોય ત્યારે આપણે તે કણને સિમ્પલી કણ તરીકે, તે પદાર્થને કણ તરીકે લઈ શકીએ. પછી એ પદાર્થ ગમે એટલો મોટો હોય, બરાબર? કણ તરીકે ક્યારે ન લઈ શકાય? અહીંયા આ વસ્તુને તમે ઓબ્ઝર્વ કરો. સુરેખ ગતિ કરતા જોવો જોઈએ. હું તમને આપણે ઓલિમ્પિકમાં ઓલી દોડવાળી રમત તમે જોઈ હશે, તો એમાં શું હોય કે અહીંયા આગળ છે એ બધાને પહોંચવાનું હોય, બરાબર? આ 100 મીટરનું અંતર હોય તો બધાને અહીંયા આગળ એક સાથે અહીંયા આગળ પહોંચવાનું હોય. પણ તમે જોશો તો શરૂઆતમાં છે ને એ બધાને એક સરખા લાઇનમાં ઊભા રાખેલા નહીં હોય. આને આગળ ઊભો રાખેલો હશે, પછી આને પાછળ એની પાછળ ઊભો રાખેલો હશે, આને એની પાછળ ઊભો રાખેલો હશે. આવું શું કામ? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે આને અહીંયાથી ને અહીંયા પહોંચવા માટે ઓછું અંતર કાપવું પડે અને આને અહીંયા પહોંચવા માટે વધારે અંતર કાપવું પડે. તો આને બધાને એક સરખું અંતર કવર કરાવવા માટે આને શરૂઆતથી જ થોડોક આગળ આપેલું હોય, બરાબર? અને બધાનું ત્યાં આગળ દોરેલું જ હોય કે આ વ્યક્તિ છે એ અહીંયા ઊભો રહેશે, પછી અહીંયા ઊભો રહેશે, પછી અહીંયા ઊભો રહેશે. તો આ બધા માટેનું આ ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય? 100 મીટર જ થાય. તો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો
કે જો કોઈ વક્ર પથ ઉપર ગતિ થતી હોય તો જે અંદરની સાઈડ પાસે જે કણ હોય ને એ કણ છે ને એને ઓછું અંતર કાપેલું હોય અને બહારની સાઈડ જે કણ હોય એને વધારે અંતર કાપેલું હોય. તો આ સંજોગોની અંદર તમે એ પદાર્થને કણ તરીકે લઈ શકતા નથી. ક્લિયર થઈ ગયું? બરાબર. એટલે આપણે આ શબ્દ ખાસ અગત્યનો છે કે સુરેખ ગતિ કરતા. બરાબર. જો એ પદાર્થ સીધી રેખામાં ગતિ કરતો હોય અને એના બધા જ કણો છે એક સરખા સમયમાં એક સરખું અંતર કાપતા હોય તો એ પદાર્થને ત્યારે આપણે કણ તરીકે લઈ શકીએ. ક્લિયર? બીજી અગત્યનો મુદ્દો, બે પદાર્થના અંતરની સરખામણીમાં તે પદાર્થના પરિમાણો અવગણી શકાય એમ હોય ત્યારે પદાર્થને કણ તરીકે લઈ શકાય. બરાબર. આ આખી ત્રીજા ચેપ્ટર પૂરતી જ વાત નથી, આખા ફિઝિક્સ પૂરતી વાત છે. બરાબર. એટલે ખાલી ત્રીજા ચેપ્ટરની ગતિને અનુરૂપ તમે આને લઈ અને એટલું જ બાંધી ન દેતા. બરાબર. આગળના ચેપ્ટરોની અંદર બળની ગમે એની વાત આવશે ત્યારે પણ પદાર્થને આપણે કણ તરીકે જ લેશું. બરાબર. જ્યારે 1 થી 6 ચેપ્ટરની અંદર પદાર્થને આપણે કણ તરીકે લઈ અને વાત કરશું. બરાબર. 7મા ચેપ્ટરની અંદર અલગ અલગ કણોની અલગ અલગ ગતિ આપણે કરવાની છે, ખાસ યાદ રાખજો. બરાબર. તો બે પદાર્થના અંતરની ઘણું બધું અંતર હોય. બરાબર. બે પદાર્થો વચ્ચે તો અને એના પરિમાણો છે એ અંતરની સાપેક્ષે ઓછા હોય તો ત્યારે તમે એ પદાર્થને કણ તરીકે લઈ શકો. જેમ કે હું તમને વાત કરું કે આપણને ખબર છે સૂર્ય અને પૃથ્વી. હવે સૂર્ય અને પૃથ્વી છે એ બંને વચ્ચે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે. બરાબર. સૂર્ય છે એ પૃથ્વીને આમ આકર્ષી રાખે છે એટલે પૃથ્વી છે એ સૂર્યથી દૂર થઈ જતી નથી. તો અહીંયા એક બળ લાગે છે, એ બળની તમારે ગણતરી કરવી હોય, વચ્ચે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે, એ બળની જો તમારે ગણતરી કરવી હોય ત્યારે તમે શું સૂર્યને કણ તરીકે લઈ શકશો? પૃથ્વીને તમે કણ તરીકે લઈ શકશો? તો જવાબ છે હા. બરાબર. શું કામ? તો કે સૂર્ય અને પૃથ્વીનું જે પરિમાણ છે એની જે સાઇઝ છે એની સાપેક્ષે સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેનું જે અંતર છે એ ખૂબ જ વધારે છે. બરાબર. એટલે આ સંજોગોમાં તમે પૃથ્વી અને સૂર્ય બેયને કણ તરીકે લઈ શકો. અને આગળ ઉપર તમે એવું પણ ભણશો કે ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ છે ન્યૂટનનો એ બે કણો વચ્ચે જ એટલે કે બે બિંદુવત પદાર્થો માટે જ સાચો છે. એનાથી આગળ ધોરણ 12ની અંદર તમે એવું ભણશો કુલમનો નિયમ. બરાબર. બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે બળ લાગે એ કુલમનો નિયમ એ પણ કેના માટે સાચો છે? તો કે માત્ર કણ માટે એટલે કે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો માટે જ સાચો છે. બરાબર. તો ઘણી વખત છે એ આખો ગોળો હોય એને પણ આપણે કણ તરીકે લઈ લેશું. બરાબર. તો ક્યારે પણ એવું શક્ય બને તો આ બે તમને મેં વાત કરી આ પર્ટિક્યુલર ત્રીજા ચેપ્ટર માટે છે અને આ છે એ કોઈ પણ ચેપ્ટર માટે લાગુ પડશે. બરાબર. કારણ કે આમાં જો ગતિની વાત જ છે અને આ છે એ કોઈ પણ ચેપ્ટર માટે લાગુ પડે કે જ્યારે એ બે વચ્ચેના અંતરની સાપેક્ષે બરાબર એનું પરિમાણ છે એ નાનું હોય તો આપણે એને કણ તરીકે લઈ શકીએ. એટલે ગુરુત્વાકર્ષણની ગણતરી વખતે સૂર્ય અને પૃથ્વીને પણ આપણે કણ તરીકે લઈ શકીએ છીએ અને એમ જ લઈ અને આપણે એક સમીકરણ આવડવા મૂકીએ છીએ. તમને ખ્યાલ હશે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ G(m1m2)/r². આ તમે ત્યારે ને ત્યારે જ લાગુ પાડી શકો કે જ્યારે આને તમે બિંદુવત ગણો અને આને પણ બિંદુવત ગણો ત્યારે જ આ સાચું છે, બાકી ખોટું છે. બરાબર. આ કદાચ તમને આવડતું હશે. બરાબર. પણ આ વસ્તુ છે એ સમજવી અગત્યની છે. આને કહેવાય ડેપ્થ. આ તો બધા જ લાગુ પાડી, બધાને આ સમીકરણ આવડતું હશે તો આ આવડવાથી ફિઝિક્સ નહીં આવડે. કયું સમીકરણ ક્યારે લાગશે? બરાબર. અને કયા સંજોગોમાં સમીકરણ ન લગાવી શકાય, આ સમીકરણ તારવ્યું ત્યારે આપણે કઈ કઈ ધારણાઓ કરેલી હતી એ સમજવું અગત્યનું છે. બરાબર. તો અહીંયા આગળથી આપણે જસ્ટ શરૂઆત કરેલી છે એટલે શરૂઆતના બધા કોન્સેપ્ટ છે તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર. ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. કણની સંકલ્પના આપણી પૂરી થઈ. દળ એક વ્યાખ્યા આવી રીતે આપી શકાય. કણ કોને કહેવાય? તો દળ ધરાવતા બિંદુવત પદાર્થને કણ કહેવાય. સાઇઝ કેવી હોય? બિંદુવત હોય, પણ એને શું હશે? દળ હશે. બરાબર. ઘણા એમાંય બોલે છે કે બિંદુવત દળ ધરાવતા કણને પદાર્થને કણ કહેવાય. એ ખોટી વાત છે. બિંદુવત દળ ન હોય. મેં તમને કીધું કે સૂર્યને તમે કણ તરીકે લઈ શકો. યસ, પણ ત્યારે સૂર્યનું જે દળ છે 6×10⁻²43 કિલોગ્રામ. બરાબર.
આટલું તો આપણે જે સૂર્યને બિંદુવત કણ લીધું એ કણનું દળ તો આટલું જ રહેશે, દળ બદલાઈ જતું નથી, ખાલી એક સાઇઝની બદલે આપણે એનું જે કેન્દ્ર હોય એને એટલા પૂરતું સીમિત કરી દે. એટલે જો અહીંયા આગળ મેં સૂર્ય દર્શાવેલો છે, આ તો હકીકતે આ સૂર્ય જ છે આ સંકલ્પના પ્રમાણે, બરાબર. અને આ પૃથ્વી છે, બિંદુવત છે, પણ આનું દળ બદલાઈ જતું નથી, બરાબર. આપણે ચેપ્ટર નંબર 8ની અંદર આ ગણીશું, સૂર્યનું દળ છે 6 × 10⁻30 કેવી રીતે આવશે. એ 8મું ચેપ્ટર છે, ખૂબ અગત્યનું છે, એ તમને મજા પણ આવશે, બરાબર. બીજું, કણને પરિમાણ હોતા નથી, કણને કોઈ સાઇઝ હોતી નથી. બિંદુવત પદાર્થ એટલે કણ ફક્ત રેખી ગતિ જ કરી શકે, બરાબર. આપણે અહીંયા આગળ કીધું, તમને વિગતવાર સમજાવ્યું કણ શું કામ રેખીય ગતિ જ કરી શકે. જો રેખીય ગતિ ન કરે તો આવી વર્તુળાકાર ગતિ કરે તો અહીંયા જે કણ હોય ને અહીંયા જે કણ હોય એ બંને કેવા અંતર કાપે, અલગ અલગ અંતર કાપે ને અલગ અલગ અંતર કાપે તો એ પદાર્થને પછી કણ તરીકે લઈ શકાય નહીં. તો આપણે એમ જ કહેવું પડે કે કણ છે ને એને ફક્ત કેવી ગતિ કરી શકે, રેખીય ગતિ જ કરી શકે. તો તમને વળી પાછો પ્રશ્ન થવો જોઈએ, બરાબર, કે અહીંયા આગળ તો રેખીય ગતિ નથી કરતા, તો આપણે સૂર્ય અને પૃથ્વીને કેવી રીતે કણ તરીકે લઈ શકીએ. તો અહીંયા તમે જો સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર છે એ બહુ મોટું છે, બરાબર. હવે એ આખો એનો જે કક્ષા છે એટલે કે જેના ઉપર એ ફરે છે એને તમે ઓબ્ઝર્વ કરો તો એ છે ને તમે જેમ જેમ વર્તુળને મોટું 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 કરતા જશો તેમ તેમ અહીંયા આગળ તમને દોરીને બતાવું, આ વર્તુળ છે એ નાનું છે, એનો આટલો ભાગ તમે ઓબ્ઝર્વ કરો અને આ એક કોઈ મોટું વર્તુળ છે એનો આ ભાગ ઓબ્ઝર્વ કરો. તો અહીંયાથી અહીંયા છે આ તમે જો આ ડિસ્ટન્સને તમે સ્ટ્રેટ લાઇન તરીકે લઈ શકો, પણ આને તમે સ્ટ્રેટ લાઇન તરીકે લઈ શકો નહીં, બરાબર. તો આ જે બીજી સંકલ્પના છે કે જ્યારે બંને વચ્ચેનું અંતર ખૂબ મોટું હોય એ સાચી પડતી હોય તો આ પેલી છે એ ઓટોમેટિક સાચી પડે, બરાબર. ભલે એ વર્તુળાકાર માર્ગ રહ્યો પણ બહુ મોટું સર્કલ કરશો તો તમને ખબર પડશે, બહુ મોટા સર્કલનો તમે નાનો ભાગ લેશો ને તો એ નાનો ભાગ છે એ લગભગ રેખા જેવો જ થાય, બરાબર. તો ત્યારે આ વસ્તુ સાચી છે. ક્લિયર થઈ ગયું. તો બધા જ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે વિચારી અને આનો અભ્યાસ કરી લીધો, બરાબર. હવે આપણે આગળની વાત કરીએ તો આગળ એક એવો જ ટોપિક આવે છે જેનું નામ છે નિર્દેશ ફ્રેમ, બરાબર. ચશ્માની ફ્રેમ નહીં, નિર્દેશ ફ્રેમ. આમ તો એ ચશ્માની ફ્રેમ જેવું જ છે. ચશ્મામાં કેવું હોય કે આપણે ટ્રાન્સપરન્ટ ગ્લાસ પહેરીએ, ઓલા કાચના આપણા જે નોર્મલ ગ્લાસ પહેરીએ તો આપણને તડકો દેખાય, પછી આપણે ઓલા સનગ્લાસ પહેરીએ તો તડકો ઓછો થઈ જાય અને અંધારું દેવું થઈ જાય, બરાબર. એટલે કે ફ્રેમ બદલાવાથી દ્રશ્ય બદલાઈ ગયું. તો આમાં એવું જ કંઈક છે, બરાબર. તો પહેલાં આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ શબ્દશ, પછી હું તમને સમજાવું કે નિર્દેશ ફ્રેમ કોને કહેવાય. તો અવલોકનકાર, અવલોકનકાર એટલે કોણ કે જે ગતિનું અવલોકન કરે છે. મેં હમણાં ઉદાહરણ લીધું હતું બસવાળું, એમાં અવલોકનકાર કોણ છે? તો બહાર ઊભેલા વ્યક્તિને તમે પૂછતા હોય તો બહાર ઊભેલો વ્યક્તિ છે એ અવલોકનકાર કહેવાય. બસની બહાર રોડ ઉપર ઊભેલો વ્યક્તિ અવલોકન કરતો હતો બસનું, તો એને અવલોકનકાર કહેવાય. અવલોકનકાર જે સ્થળ અને પરિસ્થિતિમાંથી, સ્થળ એટલે શું તો કે ક્યાં આગળ ઊભો હતો, એ આ ઊભો હતો રોડ ઉપર, તો એને સ્થળ કહેવાય. અવલોકનકાર જે સ્થળ અને જે પરિસ્થિતિ, હવે એની પરિસ્થિતિ કેવી હતી, એ ગતિમાં હતો કે સ્થિર હતો, તો સ્થિર હતો. તો અવલોકનકાર જે સ્થળ અને પરિસ્થિતિમાંથી અવલોકન કરે તે સ્થળ અને પરિસ્થિતિ. સ્થળ એટલે કયું? સ્થળ એટલે જે વ્યક્તિ જ્યાં ઊભો હતો રોડ સ્થળ, અને પરિસ્થિતિ એની કેવી હતી તો કે સ્થિર હતી, એનો વેગ 0 હતો. તો એ બે વસ્તુને તમે શું કહેશો? નિર્દેશ ફ્રેમ, બરાબર. નિર્દેશ ફ્રેમ. હવે જો આના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે નિર્દેશ ફ્રેમ એટલે બે વસ્તુ એની અંદર તમારે દર્શાવવી જરૂરી બની જાય. એક તો સ્થળ અને બીજી પરિસ્થિતિ. પરિસ્થિતિ એટલે કે વેગ, બરાબર. કે વેગ છે એ કેવો છે? 0 છે, અથવા તો અચળ છે, અથવા તો સતત બદલાતો રહેતો વેગ છે, બરાબર. તો એના આધારે આપણે નિર્દેશ ફ્રેમ છે એના બે પ્રકારો પડે છે. એક તો ઝડત્વીય નિર્દેશ ફ્રેમ અને બીજી અઝડત્વીય નિર્દેશ ફ્રેમ. આ હું તમને એટલા માટે કહું છું કે આગળ ઉપર જ્યારે ચેપ્ટર નંબર 5મું આવશે ત્યારે આની જરૂર પડશે આપણે, અને આપણી બુકની અંદર ઘણા બધા એવા કોન્સેપ્ટો છે કે જેની અંદર આનો ઉપયોગ આપણે કરેલો છે. એ વસ્તુ હું તમને સમજાવી દઉં. એનું એક ઉદાહરણ તમને આપીશ. નિયમિત વર્તુળાકાર જે ગતિ છે, બરાબર, એની અંદર આપણે આ વસ્તુ છે એ સમજવી
અત્યારથી જો તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે તો ત્યારે એ તમે સમજી શકશો આરામથી, બરાબર. ચાલો જોઈએ, ઝડપીય નિર્દેશ ફ્રેમ કોને કહેવાય? તો આપણે બસની વાત કરીએ. ધારો કે બસ 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જાય છે, બરાબર, અને એમાં બે વ્યક્તિ બેઠા છે. તો બારી પાસે જે ઊભેલો વ્યક્તિ છે, બેઠેલો વ્યક્તિ, એ બહારની વસ્તુ જોશે. તો હવે જે બસ એ વ્યક્તિ ક્યાં બેઠો છે? તો કે બસની અંદર બેઠો છે, અને એની પરિસ્થિતિ કેવી છે? તો કે અચળ વેગથી ગતિ કરે છે, બરાબર. તો ત્યારે એની જે નિર્દેશ ફ્રેમ છે એ બસ થઈ, બસ એની નિર્દેશ ફ્રેમ થઈ, કારણ કે એ બસની અંદર બેઠો છે અને એની પરિસ્થિતિ કઈ છે? તો કે અચળ વેગથી. તો જ્યારે નિર્દેશ ફ્રેમ એ અચળ વેગથી ગતિ કરતી હોય, બરાબર, ત્યારે એવી નિર્દેશ ફ્રેમને આપણે કેવી નિર્દેશ ફ્રેમ કહેશું? ઝડપીય નિર્દેશ ફ્રેમ, બરાબર. ઝડપીય નિર્દેશ ફ્રેમ છે એની અંદર ન્યૂટનના ગતિના નિયમો જે તમે ધોરણ 9ની અંદર ભણી ગયા છો, બરાબર, કે F = ma, પછી જ્યારે કોઈ પદાર્થ છે એ એના ઉપર બળ લગાડવામાં ન આવે તે સ્થિર હોય તો સ્થિર રહે છે, અને ગતિ કરતો હોય તો તે પોતાની ગતિ ચાલુ રાખે છે. અને છેલ્લો નિયમ, ત્રીજો નિયમ તમને ખબર છે, બરાબર, કે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત પરસ્પર સમાન મૂલ્યના વિરુદ્ધ હોય છે, બરાબર. તો એ બધા નિયમો છે એ કેમાં સાચા પડે? તો બધી નિર્દેશ ફ્રેમમાં સાચા ન પડે દોસ્ત, બરાબર. ખાલી ઝડપીય પ્રકારની નિર્દેશ ફ્રેમ હોય, એટલે કે જે સ્થિર નિર્દેશ ફ્રેમ હોય અથવા તો અચળ વેગથી ગતિ કરતી હોય એવી જે નિર્દેશ ફ્રેમ હોય એની અંદર જ લાગુ પડે. કોઈ એવી ફ્રેમ લ્યો, હવે જ બસની વાત કરીએ. ધારો કે એ બસ છે ને 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે નથી જતી, પણ એની સ્પીડમાં વધારો ઘટાડો થાય છે. ટ્રાફિક આવતો હોય તો ટ્રાફિક પ્રમાણે વધારો ઘટાડો થાય છે, ક્યારેક 40, ક્યારેક 60, બરાબર, ક્યારેક બ્રેક લાગે તો 0. તો ત્યારે એ જ નિર્દેશ ફ્રેમ છે, બરાબર, એને આપણે અઝડપીય નિર્દેશ ફ્રેમ કહેશું, બરાબર. અને અઝડપીય નિર્દેશ ફ્રેમની અંદર ન્યૂટનના નિયમોનું પાલન થતું નથી, બરાબર. એટલે કે ત્યાં આગળ તમે F = ma ન લખી શકો, ક્લિયર? ત્યાં આગળ તમે F = ma લખી શકતા નથી. શું કામ? તો જો તમારે ઈ ફ્રેમની અંદર રહીને પણ ન્યૂટનના ગતિના નિયમો લાગુ પાડવા હોય તો આપણી પાસે એક રસ્તો છે કે એક વધારાનું ફોર્સ, જેને આભાસી બળ કહેવાય. કેવું કહેવાય? આભાસી બળ. એ આભાસી બળ તમારે લગાડવું પડે, બરાબર. આભાસી બળને ગણતરીમાં લેવું પડે, ત્યારે જ તમે ન્યૂટનના ગતિના નિયમો એની અંદર લાગુ પાડી શકો. એવું શું કામ? તો એનું એક ઉદાહરણ આપું કે બસ છે ને 40 કિલોમીટર અથવા તો 60 કિલોમીટર પ્રતિ અવરની ઝડપથી ગતિ કરે છે, અને તમે નોર્મલી બેસશો એની અંદર, બરાબર. તમને કોઈ ઝટકા નહીં લાગે, એકદમ બસ છે સીધે સીધી સ્મૂધ ચાલી આવે છે, એક જ સરખી સ્પીડ છે, બરાબર. બળ ઉત્પન્ન ક્યારે થશે? કે એ જે બસ છે અચાનક બ્રેક મારશે ત્યારે તમે ફરીને આગળ ચાલ્યા જાવ છો, બરાબર. તો બળ છે એ ક્યાં લાગે છે? તો કે જ્યારે અચળ વેગ હોય ત્યારે નથી લાગતું, વેગની અંદર ફેરફાર થાય ત્યારે તમને બળનો અનુભવ થાય છે. તો એ બળનું આપણે નામ આપેલું છે આભાસી બળ, અને એ બળ છે તમારે કાઉન્ટ કરવું પડે. ક્યારે? તો કે જ્યારે આપણી બસ છે એ અચળ વેગથી ગતિ કરતી ન હોય, એટલે કે નિર્દેશ ફ્રેમ અચળ વેગથી ગતિ ન કરતી હોય, તો ત્યારે એને અઝડપીય નિર્દેશ ફ્રેમ કહેવાય. આપણી બુકની અંદર આ આપેલું નથી, પણ તમે આ વસ્તુ બે વ્યાખ્યા અને ઉદાહરણ મેં જે આપ્યા એ વ્યવસ્થિત રીતના નોટમાં લખી લેજો, બરાબર. તો નિર્દેશ ફ્રેમની વ્યાખ્યા આપણે સમજ્યા, બરાબર. હવે આપણે આપણી બુક પ્રમાણેની વાત છે, ચેપ્ટર નંબર 3 જ્યારે ડિસ્કસ કરશું ત્યારે આપણે નિર્દેશ ફ્રેમ કેવી લેશું? ત્યારે આપણે આવી નિર્દેશ ફ્રેમ લેશું કે જેને 3 અક્ષો હોય, એક એક્સ અક્ષ હોય, બીજો વાય અક્ષ હોય અને ત્રીજો ઝેડ અક્ષ હોય, બરાબર. એ 3 અક્ષોને સમાવતી આપણે નિર્દેશ ફ્રેમ લેવાના છીએ, બરાબર. તો 3 અક્ષો છે એ આ રીતે આપણે આગળ દર્શાવેલી છે, તમે જોઈ શકો. ચાલો, આ રીતે મેં એ 3 અક્ષો દર્શાવેલી છે. આપણે બીજી પેન લઈ લઈએ. ચાલો જોઈએ, આખું 3Dમાં છે
અને હું તમને નામકરણ અને બધી જ વસ્તુ એક વખત શીખડાવી દઉં, બરાબર. અત્યાર સુધી આપણે આવી નિર્દેશ ફ્રેમ એને કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ ભણી ગયા છીએ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ જોવો જોઈએ, આ આપણે એક્સ અક્ષ લઈ લઈએ, બીજું એને લંબ એક અક્ષ લઈ લઈએ અને એક આને લંબ અક્ષ લઈ લઈએ, બરાબર. તો આને આપણે નિર્દેશ ફ્રેમ કહેશું, બરાબર. પછી આપણે આને જ્યાં મૂકીશું એ વસ્તુ છે ત્યાંથી અહીંયાથી ને આપણે બધું ઓબ્ઝર્વેશન કરીશું, બરાબર. એક વસ્તુ છે અહીંયા આગળ છે એ ગતિમાં હોય તો આની સાપેક્ષે એનું સ્થાન, આપણે બીજી વસ્તુ આપણે સ્થિર છે કે નહીં એ પણ નક્કી કરવાનું છે, અને બીજું આપણે એક સંદર્ભ બિંદુ પણ નક્કી કરવાનું, એટલે કે એનું સ્થાન નક્કી કરવાનું છે. તો સ્થાન નક્કી કેવી રીતે કરશું? તો અહીંયા આગળ જોવો જોઈએ, આ ત્રણેય અક્ષો છે એ ભેગી ક્યાં થાય છે? તો આ પોઈન્ટ ઉપર ભેગી થાય છે. તો આ પોઈન્ટને આપણે ઉગમ બિંદુ કહીએ. અહીંયા આગળ મેં દર્શાવેલું છે, આ ઉગમ બિંદુ છે. હંમેશા આપણે બધી જ ગતિનું અવલોકન છે એ ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે કરીશું, એટલે કે ઉગમ બિંદુને આપણે હંમેશા શું લેશું? સંદર્ભ બિંદુ. આપણે જ્યારે પણ કોઈ પદાર્થનું સ્થાન નક્કી કરીએ ને તો સંદર્ભ બિંદુ આપવું જરૂરી છે. હું તમને ડાયરેક્ટ એમ કહી દઉં કે અમદાવાદ છે અહીંથી 300 કિલોમીટર થાય તો તમે સમજી ગયા કે ભાઈ અહીંયાથી ને વાત કરે છે. હું તમને એમ કહું કે અમદાવાદ 250 કિલોમીટર થઈ જાય તો તરત જ તમારો પ્રશ્ન એવો હોય, ક્યાંથી ભાઈ? બરાબર ને? તો તમારે કહેવું પડે કે ક્યાંથી 250 થાય છે. ઘણી બધી જગ્યાએથી 250 થતું હોય, ઘણી બધી જગ્યાએથી 300 પણ થતું હોય, બરાબર. તો કોઈ પદાર્થનું સ્થાન તમે નક્કી કરો ને તો એ તમારે પહેલાં શું આપવું પડે? સંદર્ભ બિંદુ આપવું પડે. એટલે સંદર્ભ બિંદુ તરીકે આપણે હંમેશા શું લેશું? જ્યારે આપણી ચર્ચાઓ પૂરતી વાત છે ત્યારે ઓકે ઉગમ બિંદુ છે એને આપણે સંદર્ભ બિંદુ લેશું. તો એક કણ અહીંયા પડેલો હશે તો આપણે એનું સ્થાન કેટલું કહેશું? ઉગમ બિંદુથી આટલું. ક્લિયર થઈ ગયું તમને? બરાબર. આવું. હવે બીજી એક વસ્તુ, આ કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ છે, બરાબર, એને આપણે નિર્દેશ ફ્રેમ તરીકે લેશું, બરાબર, યામાક્ષ પદ્ધતિને. હવે યામાક્ષ પદ્ધતિનું નામકરણ કરવા માટેની એક રીત છે, ઘણા બધાને એ ખબર નથી હોતી, 11-12 સાયન્સ પૂરું કરી લે પણ એને ખ્યાલ નથી હોતો. આપણે જોઈએ, આને આપણે એક્સ અક્ષ આપેલો છે, આને વાય આપેલો છે, આને ઝેડ આપેલો છે. તો જ્યારે તમારે નામકરણ કરવું હોય ને ત્યારે આમ જુઓ, અહીંયાથી જુઓ, તમે અહીંયા આગળ ઊભા રહ્યો, બરાબર, અને પછી આ દિશામાં તમે જુઓ તો આ દિશા કઈ કહેવાય? તો કે ઘડિયાળનો કાંટો ફરે એ દિશામાં કહેવાય. એટલે આપણે આને ક્લોકવાઇઝ કહેશું. અહીંયા 12 હોય, અહીંયા 6 હોય, આમથી આમ ઘડિયાળનો કાંટો ફરતો હોય, બરાબર. એના કરતાં વિરુદ્ધ દિશા, તો કે આમ તમે ફરો તો આને કઈ દિશા કહેવાય? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ કહેવાય, બરાબર, અથવા તો વિષમ ઘડી દિશા કહેવાય. તો હંમેશા આપણે કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમને નામ આપીશું એ વિષમ ઘડી દિશાની અંદર આપીશું, બરાબર. ઉગમ બિંદુ પાસે આમ જવાનું, ઉગમ બિંદુ તરફ જોવાનું, પછી આમ તમે જુઓ તો આ શું થશે? એક્સ વાય ઝેડ. અથવા તમારે આને એક્સ આપવું હોય તો એને પણ તમે એક્સ આપી શકો. તો આને એક્સ આપો તો આ વાય થઈ જશે, આ ઝેડ થઈ જશે. અથવા આને પણ તમે એક્સ આપી શકો. જો આને એક્સ આપતા હોય તો આ વાય થશે અને આ ઝેડ થશે. નામ અગત્યનું નથી, ઓરિએન્ટેશન અગત્યનું નથી. તો પછી મગજમાં તમે એવું પણ ફિટ ન કરી લેતા. આપણે દર વખતે યામાક્ષ પદ્ધતિ આવી રીતે લઈએ છીએ, પછી ઘણી વખત છે અહીંયા એક્સની બદલે હું વાય લઈ લઉં તો ઘણાને એમ થાય કે બહુ દુઃખ લાગી જાય કે અહીંયા આગળ ઓહો અહીંયા આગળ વાય લઈ લીધું, આપણે તો હંમેશા એક્સ જ લઈએ છીએ, બરાબર. દુઃખ લગાડવાની જરૂરિયાત નથી. આ યુનિવર્સલ વસ્તુ છે. તમે આમ પણ વાપરી શકશો, આમ પણ વાપરી શકશો, આમ પણ વાપરી શકશો, બરાબર. કોઈ પણ રીતે તમે નિર્દેશ ફ્રેમ છે એને વાપરી શકો. એટલે જે ઓરિએન્ટેશન છે એ અગત્યનું નથી. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ ઉગમ બિંદુની વાત છે. હવે આ નિર્દેશ ફ્રેમની થોડીક વાત કરી લઈએ કે જો નિર્દેશ ફ્રેમ બદલાઈ જાય, મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું ભાઈ ચશ્માની ફ્રેમ જેવું છે, બરાબર. એક પ્રકારના ચશ્મા પહેરો તો એક પ્રકારની ગતિ દેખાય, એ જ નિર્દેશ ફ્રેમ તમે બદલાવી નાખો તો તમને શું થાય? ગતિ બદલાઈ જાય, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણે ઉદાહરણ લઈએ. આ 3 બોટ છે, બરાબર. પહેલી બોટની અંદર કોણ છે? નરેન્દ્ર મોદી, અને એ કેટલી ઝડપથી જાય છે? 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. બીજી બોટની અંદર કોણ છે? ટ્રમ્પ. અને ત્રીજી બોટની અંદર કોણ છે? પુતિન, બરાબર. તો 3 જાય છે. આની બોટ છે ફાસ્ટ છે 20, આની 15 અને આની 10, બરાબર. હવે આપણે આ મોદી સાહેબને પૂછીએ કે ભાઈ તમને આ બે છે એની ગતિ કેટલી લાગે? તો આપણે કોને પૂછીએ છીએ અત્યારે? મોદી સાહેબને. તો આપણી જે રેફરન્સ ફ્રેમ છે એ કઈ બોટની અંદર આવી? આ મોદી સાહેબની બોટની અંદર આવી, બરાબર. હવે આપણે એને પૂછીએ તો એ શું કહેશે? આ પોતે તો કઈ રીતે આગળ જાય છે
કે 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી. મેં તમને હમણાં જ કીધું હતું કે બારીમાંથી તમે બસમાં જતા હશો, બારી જોશો તો વૃક્ષ છે તમને આગળની સાઈડ ન લાગે, પાછળની સાઈડ જતું લાગે. તો આ મોદી સાહેબ છે એની ઝડપ વધારે છે અને ઓ બેની ઝડપ ઓછી છે, તો એને શું થશે? એને તમે પૂછશો તો એમ કહેશે કે આ છે ને એ 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી પાછળ ગતિ કરે છે. આની સાપેક્ષે આ ટી છે એ કેટલી ઝડપથી ગતિ કરે છે? 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આ દિશામાં ગતિ કરે. અને આ કેટલી ઝડપથી પાછળની દિશામાં ગતિ કરે છે? તો એ પુતિન સાહેબ છે એ 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી પાછળ ગતિ કરતા હોય એવું આ મોદી સાહેબને લાગશે. ક્લિયર થઈ ગયું? બરાબર. હવે આપણે આને પૂછીએ ટ્રમ્પને. તો ટ્રમ્પ એમ કહેશે કે મોદી સાહેબ છે એ 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આગળની દિશામાં ગતિ કરે છે. શું કામ? તો કે આનો વેગ કેટલો છે? 15. આનો કેટલો છે? 20. એટલે એ આગળ ગતિ કરતા હોય એવું લાગશે. બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો? 5. તો આને મોદી સાહેબ છે એ કઈ દિશામાં ગતિ કરતા લાગશે? આ દિશામાં 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. બરાબર. એવી જ રીતે આપણે ટ્રમ્પને એમ પૂછે કે પુતિનની ગતિ કઈ દિશામાં છે, તો એમ કહેશે કે એ આ દિશામાં ગતિ કરે છે, કારણ કે એની ગતિ ઓછી હતી ને. બરાબર. તો ઓછી ગતિ હોય તો એ પાછળ જાતી દેખાય આપણને. ઓલું વૃક્ષ સ્થિર હતું તો એ કેવું જાતું દેખાતું? પાછળ જાતું દેખાતું હતું. બરાબર. તો આ છે પાછું જાતું દેખાશે. એટલે પુતિન છે એ આ દિશામાં 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી જતા હોય એવું દેખાશે. અને પુતિનને પૂછીએ તો એમ શું કહેશે કે ટ્રમ્પ છે એ 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આગળ જાય છે અને મોદી સાહેબ છે એ 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આગળ જાય છે. બરાબર. તો આને શું લાગશે? તો કે એને આ મોદી સાહેબ છે એ 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આગળ લાગશે અને આ ટ્રમ્પ છે એ 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી આગળ લાગશે. તો જો તમે કયા વ્યક્તિને પૂછો છો ને એ અગત્યની વસ્તુ છે. એટલે કે તમે કઈ નિર્દેશ ફ્રેમ પસંદ કરો છો એના ઉપરની બધી વાત છે. જોયું તમે? અહીંયા ટ્રમ્પનો વેગ કેટલો લાગે છે? આ દિશામાં 5. અહીંયા ટ્રમ્પનો વેગ કેટલો લાગે છે? આ દિશામાં 5. એટલે મતલબ કહેવાનો મતલબ છે કે નિર્દેશ ફ્રેમ છે એ નક્કી કરવી અગત્યની વસ્તુ છે. તમારા બધા જ વેગના જવાબો છે એ કેના આધારે હશે? નિર્દેશ ફ્રેમના આધારે તમે નક્કી કરી શકશો. ક્લિયર? તો આજ માટે આટલું રાખીએ. આ ઉદાહરણ તમે લખી લેજો ખાસ. અને આ બધી વાત છે. અને બીજું હોમવર્ક છે એ ખાસ PDF સ્વરૂપે જ મને મોકલવાનો આગ્રહ રાખજો, કારણ કે એમાં મારી પાસે રેકોર્ડ રહેશે અને સાંજે તમને બધાને તમારા નામ મોકલીશ. હજી ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એવું છે કે PDF છે એ અપલોડ કરવામાં થોડીક તકલીફ પડે છે, તો એ મને કોન્ટેક્ટ કરી અને પૂછી લેજો. બરાબર. આજ માટે આટલું રાખશું.